welcome our guests. Thank you so much, Bisrat, and thank you everyone for joining us. A very warm welcome to you all. I hope you all are having an amazing Saturday. ዛሬ የሚኖረን የዌቢናር ሴሽን ቅድም ብስራት እንዳለችው የፓርትነርሺፕ አናውንስመንት ነው የሚሆነው። ሰሞኑን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፖስቶቻችን እንዳያችሁት we announced that we have partnered with EngenderHealth እና ፓርትነርሺፑ YetenaWeg የስነ ተዋልዶ ጤናና የጾታ እኩልነት ግንዛቤ ላይ በማህበረሰብ ላይ ለመስራት ከዛም አልፎ ደግሞ ለሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ደግሞ የተለያዩ የትሬኒንግ እና የሜንቶርሺፕ ኦፖርቹኒቲን ለመስጠት ያደረገው ስምምነት ነው። ሰው ዛሬ የሚኖረን ይሄ ሴሽን የመጀመሪያው ሴሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ፕሮግራም ስኬጁሉ ከማለፋችን እና ገስቶቻችንን ኢንትሮዲውስ ከማድረጋችን በፊት ግን ስለራሴ ትንሽ ነገር ልበላችሁ። ሃይማኖት ግርማ እባላለሁ። I'm a 5th year medical student at St. Paul Hospital and currently YetenaWeg ላይ as a health promotion program lead በመሆን ቮለንቲር ያደረኩኝ እገኛለሁ። ይሄንንም ዌቢናር ሞዴሬት ያደረኩኝ እስከ መጨረሻው አብረን እንቆይ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ስለሚኖረን ስኬጁል ትንሽ ለማለት ያክል መጀመሪያ ላይ Dr. Sabrina from YetenaWeg and Dr.Mengistu from EngenderHealth ትንሽ ስለ YetenaWeg እና ስለ EngenderHealth ባክግራውንድ ይሰጡናል። ከዛ Dr.Brook from YetenaWeg and Bisrat ለምን ይሄንን ፓርትነርሺፕ ለማድረግ እንደተስማማን እና በዚህ ፓርትነርሺፕ አቺቭ ለማድረግ ስላቀድናቸው goal and objectives የሚሉን ነገር ይኖራል። Then we will have a presentation on sexual and reproductive health by our guest speaker, Dr.Mengistu. Just a little housekeeping before we get started. ማንኛውም የሚኖራችሁን ጥያቄዎች ቻት ቦክሱ ላይ ጻፉልን። በኋላ ላይ Q&A ሴሽን ስለሚኖረን እዛ ላይ የምንጠይቅ ይሆናል። እኔ ይሄንን ካልኩኝ so we can start with a brief introduction of what YetenaWeg is. Before that, let's welcome our guests from YetenaWeg sides and from Engender. I see a lot of attendees from our side as well. Let me introduce myself as well. My name is Bisrat. I'm from EngenderHealth. EngenderHealth was the Adolescent and Youth Sexual Reproductive Health Officer on በሙያዬ public health officer ነኝ. So for this partnership as well, I am going to be the focal person along with Meskaram, working with YetenaWeg. So I see some people from Engender, Regan, Mideksa, Mohammed. Welcome everybody. Thank you for attending. Tafari, I see you. Jaime, you can go ahead and welcoming from YetenaWeg side. Okay, thank you. From YetenaWeg team, Sunny Alach. Sunny, one of the board of directors, and social media team lead by Madreg SRHR Alach. Dr. Kalkidan Mabran Alach, mentorship program lead. Kaza Dr.Brook Alamaya. Dr.Brook Alamaya, he's an internist and health advocacy team lead now. Dr. Fizum Mabronalla, Dr. Fizum, he's a transplant nephrologist now, and now has a promotion program lead now. Kaza Dr. Sabrina Lech, Dr. Sabrina, one of the focal person he partnership line. So we can go ahead, I think, towards our next session. Mahaimanut and Dalachin will have the introductory session about EngenderHealth as well as YetenaWeg. From YetenaWeg, we'll have Dr. Sabrina Zellega, which is a final year internist of Terefe Tamari. She's also a national director on medical education at the Ethiopian Medical Students Association, where she coordinates and oversees activities on medical education in 15 different local chapters.
She's also a member of One Champion East Africa and AMREF Health Africa Youth Council, where she takes part in promoting meaningful youth participation by engaging in youth-led activities campaigns. She also serves as a local project coordinator for Project Shiba, which is sexual health education for better awareness, which promotes gender equality and intimate relationships among high school students. She'll be introducing YetenaWeg. And from EngenderHealth, we'll have Dr.Mengistu, which is a senior clinical advisor to EngenderHealth with skilled expertise on adolescent and youth sexual and reproductive health and rights. And he has his medical degree specializing in gynecology and obstetrics. So I'm welcome you both. We can head into the introductory session. Thank you, Dr. አመሰግናለሁ። በድጋሚ ሁላችንም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ ዛሬ በጣም ልዩ ቀን ነው። በኢንጀንደርና በYetenaWeg ላይ ኮላቦሬት ስላደረግን እና ፓርትነርሺፕ ስለፈጠርን ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ስለዚህ እኔ በተሰጠኝ ሰዓት ትንሽ ለYetenaWeg ምን እንደሆነና ምን ላይ እንደምንሰራ የማወራ ይሆናል። Okay. I hope you can all see my screen. Yeah, we can see it. Thank you. Okay. ስለዚህ እንዳልኩት እኔ ስለ YetenaWeg በኩል YetenaWeg ምን እንደሆነና ምን እንደምንሰራ ለማብራራት ወይም ለመናገር ሞክራለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ YetenaWeg ምንድነው? ሚሽናችን ወይም ተልዕኳችን ምንድነው? ኦብጀክቲቫችንስ ምን ይመስላል ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ቲማችን ስትራክቸራችን ምንድነው? ከዛም ደግሞ ስለ ቲማችን ትንሽ ማወራ ይሆናል። ስለዚህ YetenaWeg ማለት በጤና ባለሙያዎች እና በሌላ ዘርፍ ከሚሰማሩ ባለሙያዎች ጋር የተመሰረተ ሲሆን የጤና ግንዛቤን በማህበረሰቡ ላይ ለማስፋፋት ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ጤና መረጃ በማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ ጤና ባለሙያዎች እርስ በርስ እንዲማሩና ልምድ ደግሞ ከእርስ በርስ እንዲወስዱ መድረክ በማዘጋጀት የሚሰራ ድርጅት ነው። YetenaWeg ሙሉ በሙሉ የበጎ ፍላጎት ወይም የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። በፔንሲልቬኒያ በአሜሪካ በሚገኘው በፔንሲልቬኒያ ስቴትም በሕግ የተመዘገበ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ስለዚህ ይህንን ዓላማችንን ለማሳካት ደግሞ ከጤና ሚኒስቴር ጋር እንዲሁም ደግሞ በጤና ላይ ከሚሰሩ የተለያዩ በመንግስትም የሆኑ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች ወይም ተቋማት ጋር አንድ ላይ እንሰራለን። YetenaWeg ዋናው የዛሬ 2 ዓመት ሲፈጠር ወይም ሲመሰረት ዋናው ተልዕኮ የነበረው ቅድም እንደተናገርኩት በጤና በማስረጃ ላይ የተመሰረተ የጤና ጽሑፍ ወይም የጤና መረጃ ለማህበረሰቡ ለማቅረብ ነበር። በተጨማሪ ደግሞ YetenaWeg የሚሰራው የካፓሲቲ ወይም የአቅም ማጎልበት ወይም ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ነው የሚሰራው። በተለይ ደግሞ ጤና ባለሙያዎች ወጣት ጤና ባለሙያዎች ላይ ካፓሲቲ ቢልድ ለማድረግ የሚሰራ ድርጅት ነው ወይም ኔትወርኪንግ ኦርጋናይዜሽን ነው። YetenaWeg የዛሬ 2 ዓመት ሲመሰረት በ2 ሰው ነበር የተጀመረው። ግን ይህን ሁሉ ዓላማና ስራ ለመስራት ከ2 ሰው በላይ ነበር የሚያስፈልገው። ስለዚህ ይህን ታሳቢ ማድረግ አሁን አድጎ በአሁኑ ጊዜ ከ130 በላይ የሆኑ የጤና ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ በሌላ ዘርፍ ያሉ ባለሙያዎች አብረው በመስራት አንድ ላይ እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ እነዚህ ከ130 በላይ የሆኑት ቮለንቲሮች ከተለያየ የስራ ባክግራውንድ ወይም ዳይቨርስ ባክግራውንድ የመጡ ይሆናል። በጤና በኩል ስናየው የተለያዩ ሐኪሞች፣ ሕክምና ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ የድህረ ምረቃ ተማሪዎች ይገኙበታል። እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉና በተለያዩ የዓለም ክፍል በሚገኙ ግለሰቦች እዚህ መጥተው YetenaWeg ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። በአሁኑ ጊዜ ወደ
ስትራክቸራችን ስንመጣ የጤና ወግ ራሱን የቻለ ወይም የራሱ ስትራክቸር አለው። በዳይሬክተሮች ቦርድ ነው የሚመራው የጤና ወግ። 3 የቦርድ አባላት አሉት። ዶክተር ፍጹም ኃይለማርያም፣ ዶክተር ኤርሚያስ ጅሩ እና ሰናይት ቢተው የቦርድ አባላት በመሆን ያገለግሉ ይገኛሉ። ከነሱ ስር ደግሞ የጤና ወግ ትሬጀረር አለው። ትሬጀረር፣ ሊጋል አድቫይዘር፣ ቮለንቲር ኮኦርዲኔተር እና ኮር ቲም ሜምበርስ ይገኛሉ። ኮር ቲም ሜምበርስ ማናቸው ለሚለው ጥያቄ የጤና ወግ በስሩ 10 ቲሞች ይገኛሉ። እነዚህ 10 ቲሞች የራሳቸው ቲም ሊድስ እና ቲም ኮሊድስ ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ቲም ሊድ እና ቲም ኮሊድስ የኮር ቲም ሜምበሮች በመባል አንድ ላይ ይጠራሉ ማለት ነው። ወደ ፕሮግራሞቻችን ስንመጣ ዋናው የጤና ወርክፎርስ ዋናው የሚሰራው በፕሮግራሞች እና በአክቲቪቲዎቹ ነው። ፕሮግራሞቹ ታርጌት የሚያደርጉት 2 አይነት ፖፑሌሽን ነው። አንደኛው ማህበረሰቡን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የጤና ባለሙያዎችን ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይ በመስራት ቅድም እንዳልኩት አንድ መረጃ ላይ የተመሰረተ የጤና ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ለማህበረሰቡ ያቀርባል። ሌላ ደግሞ የተለያዩ አይነት ካፓሲቲ ቢልድ ለማድረግ ትሬኒንጎች እና ኢቨንቶች ያዘጋጃል። ወደ ዲቴል ወደ ፕሮግራሞቻችን ስንመጣ የጤና ወግ ውስጥ 5 ዋና ፕሮግራሞች አሉ። እነዚህ ውስጥ ደግሞ 13 ሰብ ፕሮግራሞች ይገኛሉ። አንደኛ ፕሮግራማችን ሄልዝ ፕሮሞሽን ነው። ሄልዝ ፕሮሞሽን ውስጥ ፐብሊኬሽንስ አለ፣ መልቲሚዲያ ወይም ፕሮሞሽን ወይም ፖድካስት አለ እና ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት አለ። ስለዚህ እኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃ ላይ የተመሰረተ የጤና መረጃ እናቀርባለን ስንል ይህን የምናደርገው በኦዲዮ፣ በጽሁፍ እንዲሁም በቪዲዮ ነው። ሌላ ማድረግ የምንፈልገው ምንም አይነት የምናወጣውን መረጃ ለማህበረሰቡ ነፃ በሆነና በቀላሉ በሚገኝ አይነት መልክ ማቅረብ ነው የምንፈልገው። ለዚህም ነው የጤና ወግ እነዚህን በጣም አስፈላጊ ነው ብሎ ስለሚያስብ ማንኛውንም አይነት የሚያወጣው መረጃ ለማህበረሰቡ ነፃ እንዲሆን ሁሉም አይነት ፕላትፎርሞቻችን የተከፈለባቸው ናቸው። ይሄ ማለት አንድ ግለሰብ የጤና ወግ መረጃን ሲያይ ወይም ሲከታተል ያለምንም አይነት ማስታወቂያ ወይም ያለምንም አይነት ረብሻ መከታተል ይችላል ማለት ነው። ሌላ የምናደርገው ነገር ምንድነው? ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ነው። ለየጤና ወግ የማህበረሰብ ኢንጌጅመንት ወይም ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት በጣም አስፈላጊ ነው ብለን ስለምናስብ ምንም አይነት የምንሰራው ፕሮግራም ወይም ፕሮጀክት ላይ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት እናስገባለን። ስለዚህ እዚህ ላይ የምታዩት 5ቱም ፕሮግራሞች ላይ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት አስፔክት አለው ማለት ነው። እስካሁንም ድረስ የተለያዩ አይነት በዚህ ላይ ተመስርተው የሰሩ ነገሮች አሉ። አንደኛው የጤና ደም ልገሳ ዝግጅት አድርገናል ወይም ብለድ ድራይቭ አዘጋጅተን ነበር። ሌላ ደግሞ ዶክተርስ ፎር ኢትዮጵያ የሚል አዘጋጅተናል። እንዲሁም ደግሞ ከፓርትነሮቻችን ጋር አንድ ላይ በመስራት ቻሪቲ ድራይቭ አዘጋጅተን ነበር። ሌላ የጤና ወግ የሚሰራው ሜንተርሺፕ ላይ ነው። ሜንተርሺፕ የጤና ወግ በጣም ወጣቱ የጤና ባለሙያ ላይ በጣም መስራት ስለሚፈልግ የተለያዩ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ያተኩራል። አንዱ ሜንተርሺፕ ነው። ስለዚህ ሜንተርሺፕ ላይ ለ2 ዓመት ሲሰራ ቆይቷል። የሚሰራውም አንድ በዳይሬክት ሜንተርሺፕ ነው። ማለትም አንድ ሜንቶር ለ3 ሜንቲስ ጋር በመሆን አንድ ላይ ልምድ የሚከፋፈሉበት መድረክ ይከፍታል። ሌላ ደግሞ የሚሰራው አንድ ግለሰብ የውጭ ሀገር ፈተና ወይም የውጭ ሀገር ላይሰንሲንግ ኤግዛም ለመፈተን ከፈለገ የጤና ወግ በዚህ ሜንተርሺፕ መንገድ አንድ ሰው ለእነሱ ፈተኖች ብቁ እንዲሆን የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። ሌላ ደግሞ ካሪር ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት የምንለው ነው ሜንተርሺፕ ውስጥ ያለ። እሱ ደግሞ በተለያዩ አይነት የኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ አስፈላጊ ናቸው በምንላቸው ርዕሶች ወይም ቶፒኮች ላይ ዌቢናር ወይም ኮርሶች በማዘጋጀት የምናደርገው ፕሮግራም ነው። ሌላ የሚሰራው በሲኤምኢ ላይ ነው ወይም ኮንቲኒው ሜዲካል ኤጁኬሽን ላይ። እዚህ ላይ ደግሞ በተለይ ከኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ጋር በመተባበር ሲሰራ የቆየ ነው። አሁንም ደግሞ የበለጠ ፓርትነርሺፕስ በመፍጠር በደንብ የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ የተለያዩ ሌክቸሮችን እና የተለያዩ ኮርሶችን በየጊዜው እያወጣ ሲያዘጋጅ ቆይቷል። ሌላ Sabrina ይሰማል? Can you hear me?
Yes, and we can hear you. ትሰማል አይደለ? Yeah. ሳብሪና you're unmute አድርጊውና ስክሪንሽ ሙቭ ያደርግ አይደለም ስላይዶቹ it still is on our programs የሚለው ላይ ነው ያለው። Sorry, ይሰማል? ይሰማል። our programs የሚለው ላይ ነው ያለው ስላይድሽ። Okay. እሺ ሙቭ ያደርግ አይደለም። Yes, program ላይ ነኝ። ይሰማል? Yes, ይሰማል ሳብሪና. Go ahead. Okay. እሺ, thank you. ሌላ የምንሰራው ሄልዝ አድቮኬሲ እና ኮሚኒኬሽንስ ላይ እየሰራ እንገኛለን። ወደ ቫሊዎቻችን ስንመጣ ለጤና ወግ አንደኛ ቫሊዩ ብለን የምናስበው ቮለንቲሪዝም ነው። ምክንያቱም አሁን እዚህ የምታዩት ቅድም የጠቀስኩት ከ130 በላይ ቮለንቲሮች አሉን ብለናል። ሁሉም ቮለንቲሮች በትርፍ ጊዜያቸው የሚሰሩት ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉም የራሱ ስራ እና የራሱ ትምህርት ያለው ግን በነፃ በትርፍ ጊዜው በሚሰራው ነገር ስለሆነ ለእኛ ቮለንቲሪዝም በጣም ትልቅ ቦታ አለን። ሁለተኛው ትረስት እና ትራንስፓረንሲ ነው። ስለዚህ ማንኛውም የጤና ወግ የሚሰራው ነገር ለማህበረሰቡ ወይም ለህብረተሰቡ የቀረበ ነው። ስለዚህ ምንም የምንሰራው ፕሮግራም ወይም አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ፓርትነርሺፕስ የተለያዩ ድረገጾቻችን ላይ ወይም ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርማችን ላይ ለሁሉም ሰው ክፍት አድርገን ነው የምናደርገው። ስለዚህ ትራንስፓረንሲ ለእኛም በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በጣም አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን። ሌላኛው ሰስቴናቢሊቲ ነው። የጤና ወግ እንዳለ እዚህ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች ተጀምረው የሚቋረጡ እንዲሆኑ አንፈልግም። ቀጣይነት ያለው ስራ እንዲኖር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ሰስቴናቢሊቲ ላይ በጣም የምንሰራው ነገር ነው። ሌላ ያንግ ሊደርስ ወይም ወጣቶች ላይ ነው። ቅድም እንዳልኩት የጤና ወግ በተለይ ደግሞ ለወጣት ለሆኑ የጤና ባለሙያዎች ወይም ሄልስ ኬር ፕሮፌሽናልስ ላይ ትኩረት ያደርጋል። ምክንያቱም አንድ ይሄ ለሰስቴናቢሊቲ ይረዳል ወይም ደግሞ ለምንፈልገው አይነት ለውጥ በጣም አስፈላጊ ነው ብለን ስለምናስብ ነው። በመጨረሻ ላይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ነው። የጤና ወግ የቴክኖሎጂን አስፈላጊነት በጣም አስፈላጊ ነው ብሎ ያስባል። በተለይ ደግሞ የሕክምና ወይም የሜዲሲን ፊውቸር ቴክኖሎጂ ላይ ሪላይ ያደርጋል ብለን እናስባለን። በተጨማሪም ደግሞ ቴክኖሎጂ እና ሕክምና አንድ ላይ የሚሄዱ ሃንድ የሚሄዱ እና መለየት የሌለባቸው ነገሮች ነው ብለን ስለምናስብ ማንኛውም የምንሰራው ስራ ማንኛውም የምንሰራው ፕሮጀክት ላይ የቴክኖሎጂን አስፔክት እናስገባለን ወይም ኢንኮርፖሬት እናደርጋለን። እስካሁን ድረስ ምን ሰርተናል ለሚለው ነገር ዲፍረንት ሄልዝ ፕሮሞሽን ላይ ሄልዝ አድቮኬሲ ላይ ሜንቶርሺፕ እና ሲኤምኢ ላይ ሰርተናል። በደንብ የሚቀጥሉት ስላይዶች ላይ ማሳያቸው ይሆናል። ስለዚህ ሄልዝ ፕሮሞሽን ላይ ከ50 በላይ አባላት አሉን። የተለያዩ ሬጉላር የሆኑ የማይቋረጥ ለባለፉት 2 ዓመታት በላይ ያልተቋረጠ ፖድካስቶች፣ ኢቨንቶች፣ ስቴጅ ሴሽኖች እያዘጋጀን ቆይተናል። እና በተለይም ደግሞ የማስረጃ ላይ የተመሰረቱ የጤና ጽሁፎች ወይም አርቲክሎች በየጊዜው የድረ ገጻችን ወይም ዌብሳይታችን ላይ እያቀረብን ቆይተናል። አሁንም YetenaWeg ላይ YetenaWeg.com ላይ ይገኛል። YetenaWeg.com እኛ ብለን የምናስበው ዋን ስቶፕ ሾፕ ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ማንኛውም የጤና ባለሙያም ሆነ ማህበረሰብ በመግባት የፈለጉትን ጤና ጋር የተያያዘ ኤኒ ኢንፎርሜሽን ወይም ምንም አይነት መረጃ ማግኘት እንዲችሉ ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ አሁንም ሁላችንም እጋብዛችኋለሁ YetenaWeg.com ላይ ሄዳችሁ የተለያዩ ኦልሬዲ አርቲክሎች አሉን። የተለያዩ እስካሁን ያሰራናቸው ስራዎች ከጤና ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ማንኛችሁም ሐኪምም ከሆናችሁ ለፔሽንቶቻችሁ ኤኒ ከጤና ጋር የተያያዘ ነገር ከፈለጋችሁ YetenaWeg.com ላይ በመግባት የተለያዩ አርቲክሎች፣ መረጃዎች አሉን። ስለዚህ እነሱንም ለማቅረብ ትችላላችሁ። ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለዘመድ ሼር ማድረግ ከፈለጋችሁ YetenaWeg.com ላይ በመግባት ያሉትን ነገሮች ከጤና ጋር የተያያዙ ነገሮች ማየት ትችላላችሁ። ፖድካስቶች ላይ ኤኒ ፖድካስት ያለው ሰርቪስ አፕል ፖድካስት ሊሆን ይችላል፣ ስፖቲፋይ ላይ YetenaWeg ላይ በመግባት እስካሁን የሰራናቸውን ፖድካስቶች ማዳመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ አፕል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ እና ጉግል ፖድካስት ላይ እንገኛለን።
ሌላ ቀደም እንዳልኩት ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ላይ በጣም ለኛ አስፈላጊ ነው ብለን እናስባለን። ይሄ የተነሳው ባለፈው ካዘጋጀነው የደም ልገሳ ፕሮግራማችን ነው። ሄልት አድቮኬሲ ላይ ስንሰራ ቆይተናል። እዚህ ጋር የምታዩት ከኤስአርኤችአር ትሬኒንግ ተዘጋጅቶ ነበር ከቴኪ ውመን ዊዝ ሂሪንግ ሎስ እና ከሱ ላይ የተነሳ ፎቶግራፍ ነው። እንዲሁም ሌላ ሄልት አድቮኬሲ ቲም አዘጋጅቶ ነበር ሳይን ላንጉጅ ትሬኒንግ። ይሄ እዚህ ላይ የተነሳ ፎቶ ነው። ሜንቶርሽፕ ላይ ስንመጣ ቅድም ሜንቶርሽፕ በሶስት አይነት አለ ብያለው። ቁጥሮቹን ስናይ እስካሁን የዛሬ 2 ዓመት ስንጀምር 33 ሜንተር ከ198 ሜንቲ ጋር ማች ማድረግ ችለን ነበር። በዚህ ዓመት ደግሞ ቁጥሩም ጨምሮ 273 ሜንቲዎች ነበሩን። በመጀመሪያው ሳይክል ላይ 213 ማች አድርገናል። በሁለተኛው ሳይክል ላይ 51 ማች አድርገናል። በ2023 ደግሞ እንደገና አዲስ ሳይክል ምንጀምር ይሆናል። ሌላ የምንሰራው ከኢትዮጵያ ሕክምና ተማሪዎች ጋር በመተባበር አርቲክል ራይቲንግ ኮምፒቲሽን እናዘጋጃለን። እዚህ ላይ ማንኛውም የሕክምና ተማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚማር ሕክምና ተማሪ በመግባት የጤና ጽሁፍ ወይም አርቲክል ጽፎ መወዳደር ይችላል። በየዓመቱ ኖቬምበር 1 ላይ የሚጀመር ውድድር ነው። አሁንም የ3ኛ ዙሩ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ ዓመት ደግሞ በተጨማሪ በአማርኛ ነበር እስካሁን ሲካሄድ የነበረው። በዚህ ዓመት ደግሞ አፋን ኦሮሞ በመጨመር ቋንቋውን ጨምረናል፣ 1 ቋንቋ ጨምረናል። ወደፊት ደግሞ የተለያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን የምንጨምር ይሆናል። ሌላ የምንሰራው ሲኤምኢ ላይ እንሰራለን። እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ጋር ስንሰራ ቆይተናል። አሁን ደግሞ አዲስ ፓርትነርሺፕስ አለን ከኢትዮጵያ ሶሳይቲ ኦፍ ካርዲያክ ፕሮፌሽናልስ እና ኢትዮጵያን ደርማቶቬነሮሎጂ ሶሳይቲ ጋር ፓርትነር በማድረግ ፓርትነርሺፕ ፈጥረናል። ስለዚህ አፕቱዴት የሆኑ ሌክቸሮች እና ኮርሶች አቬይለብል እያደረግን እንገኛለን። በ2023 ላይ ደግሞ አዲስ የሪሰርች እና የኪዩአይ ፕሮጀክት የላንች የምናደርግ ይሆናል። ይሄ YetenaWeg የኢትዮጵያ የሕክምና ባለሙያዎች ሞር ሪሰርች ላይ ኢንቮልቭድ ያደርጋሉ ወይም ይሆናሉ ብለን እናስባለን። በዚህ ፕሮጀክታችን ወደ ፓርትነሮቻችን ስንመጣ እስካሁን ድረስ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ስንሰራ ቆይተናል። እንዲሁም ደግሞ ፓርትነሮቻችን የኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር ወይም ኢትዮጵያ ሜዲካል አሶሲዬሽን፣ የኢትዮጵያ ሕክምና ተማሪዎች ማህበር፣ ኢትዮጵያ ሶሳይቲ ኦፍ ካርዲያክ ፕሮፌሽናልስ፣ ኢትዮጵያን ደርማቶሎጂ ኤንድ ቬነሮሎጂ ሶሳይቲ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ነርሶች አሶሲዬሽን ይገኛሉ። ከዚህ በኋላም ደግሞ የበለጠ ሞር ፓርትነርሺፕስ እንደሚኖሩን ተስፋ እናደርጋለን። ከመጨረሻችን በፊት ሁለት ብራንድ ኢቲን እና ማለፊያ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። YetenaWeg ከተመሰረተ ጀምሮ ይህን 2 ዓመታት አብረውን ጊዜያቸውን እና ኖሌጃቸውን በነፃ እየሰጡ ከኛ ጋር ሲሰሩ ለነበሩት ለብራንድ ኢቲና ለማለፊያ ለሳሙኤል እና ለፋኑኤል በጣም ሌላ ምስጋና ለመስጠት ወይም ለማበረከት እንወዳለን። ደከመን ሳይሉ ከኛ ጋር ሙሉ ጊዜያቸውን በደንብ እየሰጡ ከኛ ጋር ሲሰሩ ቆይተዋል። ስለዚህ ለብራንድ ኢቲ እና ለማለፊያ ቴክኖሎጂስ በጣም ለማመስገን እንወዳለን። ከመጨረሻ በፊት ማለት የምፈልገው ነገር YetenaWeg ማለት ስፔስ መድረክ ነው ለማንኛውም ፕሮፌሽናል ስፔሻሊ ደግሞ ለዚህ ሀገር ለሚገኙት ወጣት የሕክምና ፕሮፌሽናልስ። ስለዚህ በዚህ ምንም አይነት ቼንጅ ለሚፈልግ ሰው በኢትዮጵያ ጤና ዘርፍ ላይ ቼንጅ ማምጣት ለሚፈልግ ሰው YetenaWeg ስፔስ ነው። ይሄ this is your space። ስለዚህ YetenaWeg የኛ ነው፣ YetenaWeg የእናንተ ነው። ስለዚህ የበለጠ ደግሞ በስራ ላይ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። Thank you Sabrina for the detailed presentation. I'm sure አሁን ሁላችንም ፓርቲሲፓንት ውስጥ ያለ ነው what YetenaWeg is በደንብ ክሊር ሆኖልናል። Before we move to Dr. Mengistu's presentation, I just want to say thank you ለአቶ አሰግድ ሳሙኤል መካከላችን ይገኛሉ። አቶ አሰግድ ሳሙኤል is the HR Director in Ministry of Health. አቶ አሰግድ welcome and thank you for joining us. We can move to Dr. Mengistu's presentation.
ኦኬ ይታያል ሼር አድርጌያለሁ ይሰማል አይደል ይታያል ፕሬዘንቴሽን ሞድ ላይ ነው ኦኬ እንደምን ዋላችሁ ወይ እንደምን አመሻችሁ በድጋሚ thank you for the introduction and also the partnership በጣም YetenaWeg በአጭር ጊዜ በጣም ሰፋ ያለና ብዙ ፕሮግራሞችን ያካተተ በዶክተር ሳብሪና አሳይታለች I hope ከEngenderHealth ጋር almost በሁሉም ቴማቲክ ፖይንት በተገለጹት ፕሮግራሞች ላይ እንትን ጥሩ ፓርትነርሺፕ መፍጠር እንችላለን ስላይድ ሾው በግራ በኩል ሆም ከምትለዋ በታች ፊክስ አድርጎብኝ ነው ፊክስ አደረገ yes ፊክስ አሁን ኦኬ EngenderHealth እንግዲህ ምናልባት ካሁን በፊት ልታውቁት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ ለረጅም ዓመት ጊዜ almost more than a decade ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ድርጅት ነው EngenderHealth በአሜሪካ ቤዝ ያደረገ ኢንተርናሽናል NGO ሲሆን ከ70 ዓመት በላይ የቆየ በተለያዩ በተለይ በእናቶችና ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ዙሪያ የሚሰራ ዓለም አቀፍ NGO ነው እና በአጠቃላይ 20 አገራት በላይ የሚሆኑ በአፍሪካ በኤዥያ እንደዚሁም በአሜሪካ ሲሰራ የቆየ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረን ፕሬዘንስ በጣም በስፋት በአራት ክልሎች ላይ more than 5 regions እና 2 city administrations in Addis and ድሬዳዋ በዚህ ስንሰራ የነበረው almost ከ2008 ጀምሮ ነው during 2008 እስከ አሁን ድረስ ማለት ነው በአጠቃላይ እንደ ኦርጋናይዜሽን ግሎባሊ የማተርናል ሄልዝ ፕሮግራምስ የፊስቱላ ሰርጀሪ ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት እንደዚሁም ደግሞ የፋሚሊ ፕላኒንግ ላይ ፓርቲኩላርሊ የቮለንታሪ ሰርጂካል ስቴሪላይዜሽን በእነዚህ ዙሪያ የኦልሞስት ግሎባል ፓዮኒር የሆነ ድርጅት ነው EngenderHealth እና ከዚህ በተጨማሪ አሁን ያለን በተለይ ጀንደር ላይ በስፋት የምንሰራ ነው ኦልሞስት ግሎባሊ ኢን አፍሪካ ኢስት አፍሪካ በታንዛኒያ ኬንያ ማላዊ እንደዚሁም ደግሞ በዌስት አፍሪካ አካባቢም ባሉ ሀገሮች ላይ በስፋት እየሰራን ያለን ድርጅት ነን our vision እንግዲህ ያለን ምንድነው gender equal world እና to have gender equal world where all people achieve their SRHR rights now our mission is high quality gender equitable programs implement ማድረግ እና sexual reproductive health rights-ን advance ማድረግ ነው እንግዲህ ይሄንን ስንሰራ እስካሁን ከነበሩን ፕሮጀክቶች መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት ስንጀምር የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ቤዝ ስናደርግ a better access for reproductive health initiatives የሚል አብሪ ፕሮግራም ነበረ ይሄም በአማራ ክልል ኦሮሚያ
SNNP ድሬዳዋ እና አዲስ አበባ እንደዚሁ ቤኒሻንጉል ጉሙዝና አፋር ላይ ስንሰራ ነበር። በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት የካፓሲቲ ቢልዲንግ የሆነ ሲድ ሞዴሊንግ የሚባል ቱል ነበረን። work on supply and enabling environment እና ዲማንድ ክሪኤሽን አክቲቪቲ ቅድም አንደኛው ቴማቲክ ፖይንት ዶክተር ሰብሪና ስትናገር የነበረው የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ላይ ነበርና እኛም በስፋት ሚኒንግፉል ኮሚኒቲውን ኢንጌጅ በማድረግ እንደዚሁም ሎካል ፓርትነርስን ኢንጌጅ አድርገን ብዙ የዲማንድ ክሪኤሽን አክቲቪቲ ስንሰራና የፋሚሊ ፕላኒንግ ሰርቪስን እና የሴፍ አቦርሽን ኬር ሰርቪስ እንደዚሁም ሌላ የማተርናል ሄልት ሰርቪስን ፕሮሞት ስናደርግ የነበረና ፋሲሊቲ ላይ በጣም ስንሰራ ኦልሞስት በሁሉም ሰርቪስ ዴሊቨሪ ፖይንት ሆስፒታልስ ሄልት ሴንተርስ እንደዚሁም ደግሞ ሄልት ሲስተም ላይ ዋይድ ሰፖርት ነበረን በዚህ ፕሮጀክት። ሁለተኛው ፕሮጀክት የፋሚሊ ፕላኒንግ ባይ ቾይስ ፕሮጀክት ነው። ኦልሞስት 2 ዓመት ሆኖታል ኮንክሉድ ካደረግን ይህ ፕሮጀክት። ፋሚሊ ፕላኒንግ ባይ ቾይስ ፕሮጀክት ከሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ እና ኤምኤስአይ ጋር በመሆን እንደዚሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎችን እና የዩኒቨርሲቲ አፊሊየትድ የሆኑ ሆስፒታሎች ጋር አንድ ላይ በመሆን በስፋት የኳሊቲ ስራ ሲሰራ የነበረና የሜንተርሺፕ ካችመንት ቤዝ ክሊኒካል ሜንተርሺፕ ሆስፒታሎችን እንደ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎችን ከዛም ኳሊቲ አሹራንስ ሀብ እና እንደዚሁም ደግሞ ሄልት ሴንተሮችን በሜንተርሺፕ በማስተሳሰር ብዙ ስራ ተሰርቷል። ሌላ በስድስቱ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እና በሪጂናል ትሬኒንግ ሞዴል ሴንተርስ in developing regions like Somali region and Benishangul Gumuz በእነዚህ ቦታዎች ላይ በተጨማሪ የኦፕሬሽናል ሪሰርች ባለሙያዎች የሚሰሩበትንና ዩኒቨርሲቲዎቹን ኮላቦሬት በማድረግ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ሪሰርች ፕራክቲስ ሲደረግበት የነበረ ፕሮጀክት ነው። እና ሶስተኛው ኮምፖነንት በዚህ የነበረን ኤክስፒሪየንስ ከሚኒስትሪ ጋር በመሆን የኤክስፐርቶችን ከሚኒስትሪ ጋር አንድ ላይ አሳይን በማድረግ ሚኒንግፉል የሆነ የተናበበ ስራ የፕሮጀክቱን አክቲቪቲ ከሚኒስትሪው አኑዋል ፕላን ጋር በማሳለጥ በጀትን እና ሪሶርስን ሞቢላይዝ አድርገን ብዙ ስራ የሰራንበት እና ብዙ አቺቭመንት የተመዘገበበት ፕሮጀክት ነው። ሌላ የአፋር ላይ እና የፓስቶራልስ ኮሚኒቲ አንደኛ አሁን 2 ፕሮጀክቶች አሉን። አጎ ፕሮጀክት ኦልሞስት አፋር ላይ ከ1 ዓመት በኋላ የሚጠናቀቅ ይሆናል። ሪች ፕሮጀክትም እንደዚሁ። እነዚህ ፕሮጀክቶች ኮምፕሬሄንሲቭ ፕሮጀክት ናቸው። ሞር ሎላንድ ኮሚኒቲስ እና ፓስቶራልስ ኮሚኒቲን አድረስ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው እና ከሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ በተጨማሪ በአጠቃላይ የዋሽ ሰርቪስ እና እንደዚሁም ስኩል ሄልዝ ላይ እንሰራለን በተጨማሪ እና ኒውትሪሽንም ወደፊት የምንገባ ይሆናል እና ኦልሞስት በአጠቃላይ it is to improve the health of women and girls በሚል ይሆናል። ሞር ከሌሎቹ ስኮፑ ሰፋ የሚል ወይም ደግሞ ቴማቲክ ፖይንቶቹ ብዙ ሰፋ የሚል አት ግራስሩት ሌቭል ኮሚኒቲ ላይ የሚሰራ ፕሮጀክት ነው። ሌላ በሂውማኒቴሪያን ኤሪያ ላይ ከሶማሌ ላይ ነው የጀመርነው። በኢንተርናሊ ዲስፕሌስ ፒፕልስ ማተርናል ሄልዝ sexual reproductive health and other issues አድረስ እናደርግበት የነበረ ፕሮጀክት ነበረ። አሁን ራይት ቤዝድ አፕሮች ጋር አንድ ላይ ሆኖ ደግሞ በአማራ ክልልና አፋር ላይ ኮንፍሊክት አፌክትድ ኤሪያስ ላይ ጀንደር ቤዝድ ኤንድ ሴክሹዋል ቫዮለንስ ሪስፖንስ ከኮሚኒቲ ዲማንድ ክሪኤሽን
ፋሲሊቲን ካፓሲቲ ማድረግ in terms of medical equipment, infrastructure, supply እንደዚሁም ፕሮቫይደሮቹን compassionate care እንዲሰጡ ካፓሲቲ ማድረግና የተለያዩ ሎካል ፓርትነሮችን እና ከሴክተሮችን like women's health, የwomen's affair and local developing partners ወይም ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ጋር አንድ ላይ በመሆንና ፋሲሊቲዎች ጋር ዲማንድ ክሬት ተደርጎ survivors of sexual and gender-based violence during conflict ሪስፖንስ የሚሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ ፕሮጀክት በአርቢኤ almost including in Addis more around 14 የስቶፕ ሴንተር አቋቁመን ሰፖርት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሌላ በተጨማሪ እዚህ ላይ ያላስቀመጥኩት አንድ ፕሮጀክት አለ በኢምፕሊሜንቴሽን ሪሰርች በፖስትፓርተም ፋሚሊ ፕላኒንግ እና እንደዚሁም ደግሞ as a nation nationally የፋሚሊ ፕላኒንግ ኢንቴግሬሽን ምን ይመስላል የሚል ሪሰርች ፕሮጀክት አለ almost on the coming new year የሚጠናቀቅ ፕሮጀክት ነው አንድ ዴሊቨሬብል የሚሆነው ለሚኒስትሪ ምን አይነት mechanisms of family planning integration እና እንዴት በፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ላይ እንዴት ፖስትፓርተም ፋሚሊ ፕላኒንግን ኢንተግሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን የሚያጠና ኢምፕሊሜንቴሽን ሪሰርች ነው የሚኒስትሪውን ጋይድላይን አንደርስታንድ አድርጎ የመጣ ፕሮጀክት ነው እና እንግዲህ በአጠቃላይ እነዚህ ፕሮጀክቶች ፎከስ የሚያደርጉት the central point is gender equitable, youth friendly and social inclusive sexual reproductive health and rights ነው እና በዚህ ስራ በአጠቃላይ እነዚህ በዙሪያው የተቀመጡት ላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን ወይም ደግሞ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ማለት ነው በአጠቃላይ ግሎባሊ ግን we advocate for comprehensive sexual education, service integrations and referral ይህንን ከኮሚኒቲ ዲማንድ ክሬሽን ጀምሮ we worked also on policy advocacy በተለይ ፖሊሲ አድቮኬሲ ብቻ ሳይሆን ቴክኒካል ሰፖርትም እንሰጣለን both administrative support as well as particularly during family planning by choice project we have done more than 10 policy documents for the Ministry of SRHR and SH department in collaboration in partnership with other partners like WHO, UNFPA and other reproductive health partners በጣም በስፋት ስንሰራ የነበረው ነው በዚህም የአድሚኒስትሬቲቭሊ እና ቴክኒካሊ የፕሮፌሽናል ሶሳይቲንም ኢንጌጅ አድርገን የሀገሪቱን የናሽናል ኦብስቴትሪክ ፕሮቶኮል ለሄልት ሴንተር ለሆስፒታል የሚሆኑትን ኦልሞስት አብረን ከሚኒስትሪ ጋር ሰርተናል ሌሎችም እንደዚሁ ብዙ የጋይድላይንስ እና ዶክመንቶች ላይ meaningful participation ያደረግንበት ነው ፖሊሲ አድቮኬሲ በተጨማሪ ማለት ነው ሌላ የኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት አክቲቪቲ የፋሲሊቲ ሜንተርሺፕ እና ኦዲቲንግ እንደዚሁም ደግሞ ኳሊቲ ፕላኒንግ እና ኳሊቲ ኢምፕሊሜንቴሽን አክቲቪቲ at service delivery point in hospitals and also health centers we have done a lot and ምን ያክል እንደሰራን ያለንን ኢምፓክት ኔክስት ስላይድ ላይ ያቀርበዋለሁ እና ኳሊቲ የኤስአርኤችአር ኢንፎርሜሽን እና ሰርቪስ ግሎባል ናሽናል we have a number of tools and guidelines on SRHR so ያለንን ጋይድላይን እና ቱል በመጠቀም በሀገራችን ውስጥ ኮንቴክስቹዋሊ ሜይንስትሪም እያደረግን የምንሰራበት ነው ሌላ ያው እንግዲህ የኤስአርኤችአር ፓርቲኩላርሊ ፋሚሊ ፕላኒንግ ራይት ቤዝድ ፕሮግራሚንግ ኢምፕሊመንት ያደርገን ብዙ ሞኒተር የምናደርግበት እንትን ነው ቴማቲክ ፖይንት ነው ሌላ የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት እንግዲህ meaningfully what we have been doing is community dialogue ላይ የራሳችን የኮሚኒቲ
SBCC senior global as well as national level experts አሉ with our experts እና ከታችም ብዙ ባለሙያዎች አሉ በእነዚህ በተጨማሪ ኮሚኒቲውን በአሉት ሰርቪስ ላይ awareness creations referral እና confirmed referral facility ላይ እንዲጠቀሙ ያደረግን SRHR ሰርቪስ ዴሊቨሪ ያሻሻልንበት ሁኔታ ነው ብዙ አስተዋጽኦ ያደረግንበት እንትን ነው ቴማቲክ ፖይንት ነው ሌላ የሄልዝ ሲስተም ስትሬንግዘኒንግ ኢንክሉዲንግ በተለይ የኮሞዲቲ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንትን እና የሂውማን ሪሶርስ ዴቨሎፕመንት ትሬኒንግ እንደዚሁም ደግሞ ግሎባሊ የነበረንን ኦሬዲ ፕሮዲዩስ ያደረግነው በEngenderHealth እና ቴስት አድርገን የስትራክቸርድ ኦን ዘ ጆብ ትሬኒንግ ኢምፕሊሜንቴሽን ጋይድላይን ለሚኒስትሪ ዴቨሎፕ አድርገን ኦሬዲ ኢንዶርስ ተደርጓል ቴስት ተደርጎ አሁን ደግሞ ወደ ዲጂታል በመቀየር በተለይ የፋሚሊ ፕላኒንግ ቤዚክ ትሬኒንጎች ዲጂታሊ ሰፖርትድ ሆነው በኦንሳይት የሚማሩበትን ፕላትፎርም እያዘጋጀንና ሲስተም ሰፖርት ያደረገን ነው ካለው ቻሌንጅ የስታፍ ተርኖቨር እንደዚሁም ደግሞ ስኪልድ ፕሮቫይደር ያለመኖር የኳሊቲ ካውንስሊንግ እጥረትን እነዚህን ጋፖች አይደንቲፋይ ተደርገው በዚህ ሪስፖንስ ማለት ነው impact እስካሁን in our presence in Ethiopia ምንድነው we have reached over a decade 13.4 million people received SRHR information more than 2000 በላይ የሚሆኑ የጤና ባለሙያዎች እና የlaw reinforcement personnel high quality SRHR ትሬኒንግ እና ሰርቪስ ፕሮቫይድ እንዲያደርጉ ትሬኒንግ ሰጥተናል ይሄም በፋሚሊ ፕላኒንግ higher level professionals like OBGYN and also ISO surgeons on voluntary surgical sterilizations like vasectomy and bilateral tube ligations እንደዚሁም ሌሎችም ደግሞ በሚድ ሌቭል ፕሮቫይደሮች ሲሞክ እና ቢሞክን በሚመለከት እንደዚሁም ሌሎችን ሴፍ አቦርሽን ኬር ፕሮግራሞችን ሰርቪስ ዴሊቨር እንዲያደርጉ ትሬኒንግ አድረስ አድርገናል so we have reached in all projects more than 1830 health facilities and now we established 6 center of excellence and 60 quality assurance hubs እና በእነዚህ በ60ዎቹ quality assurance hubs ላይ health care providers at service delivery point ካፓሲቲያቸውን ቢልድ የሚያደርጉበት humanistic training practice የሚያደርጉበት የስኪል ላብ በማዘጋጀት enabling platform for learning establish አድርገናል ሌላ በሜንተርሺፕ አክቲቪቲ ከ915 ሄልዝ ሴንተሮች ከሆስፒታሎች ጋር አንድ ላይ ሆነው ሜንተርሺፕ ሲሰሩ ኦልሞስት የኢትዮጵያን ኳሊቲ ሄልዝ ማተርናል ሄልዝንም እና የፕሮቫይደር ኔትወርኪንግ ኤስታብሊሽ እንዲሆን ሆኖ ጥሩ ውጤት ያየንበት ፕሮግራም እንግዲህ ላይ ያው safe abortion care and maternal health SRH service address አድርገናል more than 8 million people ወደ 52 schools እና university clinics gender based initiated school based GBV እና SRH information እና service የሚሰጥበት SRH service የፋሚሊ ፕላኒንግ እንደዚሁም ደግሞ የሴፍ አቦርሽን ኬር ወይም ፖስት አቦርሽን ኬር ሰርቪስ እና ሌሎችም የኤስአርኤች ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ የሚደረጉበትን ሰፖርት አድርገናል እንግዲህ ባጭሩ EngenderHealth ያለን ፖርትፎሊዮ ይሄ ነው within 10 minutes ስለሚል ነው እንግዲህ
ያየሁት ነገር ምንድነው ከዚህ ፓርትነርሺፕ ኦልሞስት YetenaWeg ሄልዝ አድቮኬሲ ላይ ይሰራል ኮሙኒኬሽን ላይ እንደዚሁ ሜንተርሺፕ እና ሲኤምኢ እና ሄልዝ ፕሮሞሽን ወደፊትኛም በተለይ ሲኤምኢ ላይ ሁሉም ፕሮቫይደሮቻችን በእኛ በምንሰጣቸው ስልጠና እንደዚሁም ደግሞ በተለይ የሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ሴንሲቲቭ ፕሮግራም እንደመሆኑ ይሄንን ሲኤምኢ ላይ ብዙ ሰፖርት የምናደርግበት ይሆናል ኢንተግሬትድ ሆኖ ፕሮቫይደሮች ክሬዲትድ የሆነ ሰርቲፊኬት እንዲያገኙ እና የካሪየር ዴቨሎፕመንት እንዲያገኙ ማለት ነው እና በዚህ ዙሪያ ብዙ ስራ ብለን ልንሰራ እንችላለን This is all. Thank you. Over to you, Haymanot. Thank you, Dr. Mengi. You can go ahead, Jaime. Okay. Thank you so much, Dr. Mengistu, for the nice presentation. I hope ሁላችንም Engender ምን እንደሆነና ምን አይነት ፕሮጀክቶች ላይ እየሰራ እንደሆነ የተረዳን ይመስለኛል። የሚኖራችሁን ማንኛውንም ጥያቄዎች ፓርቲሲፓንቶቻችን ቻት ቦክሱ ላይ መጻፍ እንዳትረሱ በኋላ ላይ የኪው&ኤ ሴሽን ስለሚኖረን እዛ ላይ ምንጠይቃቸው ይሆናል next I will invite Ato Assegid Samuel እዚህ ካለ from Ministry of Health. He is the HR director right now ከYetenaWeg ጋር ስለነበራቸው እና አሁንም ስላለው ፓርትነርሺፕ እና አሁን ደግሞ ከEngender ጋር ስላለው ፓርትነርሺፕ ትንሽ የሚያወራን ይሆናል አቶ አሰግድ። እሺ እንደምን አመሻችሁ ይሰማል? ይሰማል። እሺ አመሰግናለሁ ለተጋበዘን በጤና ሚኒስቴር መጀመሪያ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያው በቅድሚያ የጤና ሚኒስቴር ከYetenaWeg ጋር እንግዲህ በጋራ የሚሰራቸውን ፕሮግራሞች ቀርጾ መግባቢያ ተፈራርመን በጋራ እየሰራን ነው። በዛም እንግዲህ በርካታ ጅምሮች አሉና እነሱን በበለጠ አጠናክረን እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ እንግዲህ በዋናነት እዚህም የተገኘሁት አዲስ የYetenaWeg አዲስ ከEngenderHealth ጋር አዲስ ፓርትነርሺፕ ያው ሳይን እያደረገ ነው SRHRን ለማጠናከር። እንግዲህ እንደ ጤና ሚኒስቴር በዋናነት በተለይ ጤና ባለሙያዎችን አቅም ለመገንባት በርካታ ስራዎች እየሰራን ነው። አንድም እንደ ሴክተር ኢንትረስትድ የሆንበት እንግዲህ የጤና ባለሙያዎችን ካፓሲቲ ስናስብ በርካታ ሚንሶች ናቸው ያሉት። አንዱ በተለይ እነዚህ የለየናቸው እነዚህ የኮንቲኒው ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት አስፔክቱ አንድ ትልቁ ነው ብለን እናስባለን። ይሄን ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው እንደ ሀገር። በዋናነት ጤና ባለሙያዎች ባሉበት ቦታ ሆነው የተለያዩ አቅም ግንባታ ስልጠናዎች የሚያገኙበት ሞዳሊቲዎች አሉ። ከዚህ ውጭ ግን በተለያዩ አክተርስ ዲዛይን የተደረጉ የተለያዩ ስልጠናዎች ላይ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ስለዚህ ይህም ኮምፖነንት በእርግጠኛነት የጀመርነውን የካፓሲቲ ቢልዲንግ የኮንቲኒው ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት አክቲቪቲ ለማጠናከር ትልቅ ሮል ይኖራሉ ብዬ ነው የማስበው። ቅድም የቀረቡ በርካታ ኤሪያዎች አሉ። እነዚህ ኤሪያዎች እንግዲህ አልቲሜትሊ የጤናውን ጥራት ለማረጋገጥ ያው ትልቅ ሴ ያላቸው ብለን ነው የምናስበው። እንግዲህ ጤናውን ጥራት ስናስብ ያው ፕሪ ኢንቨስትመንት መሆን ያለበት የጤና ባለሙያዎችን ኮምፒተንሲ ቀድሞ ማሻሻል ማጠናከር እዛ ላይ የሚሰሩ ስራዎችን መደገፍ ስለሆነ የYetenaWegም EngenderHealthም እንደ ሀገር ያለውን አጠቃላይ አክቲቪቲ ሰፖርት ለማድረግ ኢንትረስት ኖሮ ኮሚትመንት ኖሮ እዛ ላይ የሚሰሩ የተለያዩ አክተርስን በማሰባሰብ መገኘታቸው አይ ቲንክ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት እንግዲህ ፕሮግራሙ የበለጠ ሰክሰስፉል እንዲሆን ደግሞ ኢምፓክት መፍጠር እንዲችል አስፈላጊውን ሰፖርት እንደምናደርግ በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። Thank you, Dr. Assegid.
And the next session we're going to have is YetenaWeg and EngenderHealth ስለምን collaborate እንዳደረጉ ትንሽ explanation as well as ምንድነው የምንጠብቀው from this partnership እና who are we targeting የሚለውን Dr. Brook ትንሽ ከYetenaWeg explain ያደርግልንና እኔ ደግሞ ቀጥላለሁ። እሺ መልካም ድምጽ ይሰማል አይደል ብስራት? ይሰማል። Thank you በጣም ኤክሳይቲንግ የሆነ ታይም ነው። እንደ YetenaWeg በጣም ኤክሳይትድ ነን ብዙ ነገሮችን ለመስራት በተሻለ ካፓሲቲ በተሻለ አቅም በፈጠነ ሁኔታ ነገሮችን ለመስራት አብሮ መጓዙ አብሮ መስራቱ ብዙ ይረዳናል ብለን እናስባለንና we are truly excited for this partnership just like other partnerships especially ደግሞ ይሄ SRHR ላይ በደም መስራት ስለምንፈልግ ጥሩ እድል ይሰጠናል ብለን እናስባለን። So the reason why we have this partnership is ጥሩ የሆነ ትብብር እና ጥሩ የሆነ ፓርትነርሺፕ ካለን በተለይ በዚህ በስነ ተዋልዶ ጤና ላይ የተሻለ አቴንሽን ማግኘት ወይ ደግሞ እንዲኖር ማድረግ ከፖሊሲ ሜከርስ ከዲሲዥን ሜከርስ ከሄልዝ ሊደርስ እና ከጀነራል ፐብሊኩ as well as ከሄልዝ ፕሮፌሽናሉ ማግኘት ያስችለናል ብለን እናስባለን። አዌርነስ ክሪኤሽን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ መስራት እንችላለን እና ሪሰርችም ላይ እና ፖሊሲ ዳያሎግም ላይ ቶፒክ የሚሆኑ ነገሮችን ያነሳን ፈርዘር ያጠናን ለውጥ የሚፈጥሩ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ በጋራ እንችላለን ብለን ስላሰብን ነው ወደዚህ ፓርትነርሺፕ የገባ ነው። እንግዲህ ይሄን ፓርትነርሺፕ ስናስብ EngenderHealth እንደ ትልቅ ግሎባል ኢንስቲትዩሽን ይዞ የሚመጣው ነገር አለ። YetenaWeg ደግሞ እንደ ኔትወርክ ኦፍ ሄልዝ ፕሮፌሽናልስ የተለያዩ ጤና ባለሙያዎችና የጤና ባለሙያ ያልሆኑ ሰዎች ኔትወርክ እንደመሆኑ ራሱ ይዞት የሚመጣው ነገር አለ እንደ ቨርቹዋል ኢንስቲትዩሽን። ሶ ሆፕፉሊ ከEngenderHealth እናገኛለን በዚህ ፓርትነርሺፕ ውስጥ ትልቅ አርም ይሆነናል ብለን እናስበው ነገር Engender ትልቅ የሆነ SRHR አድቮኬሲ ወይ ደግሞ የስነ ተዋልዶ ጤና ላይ አድቮኬሲ ላይ ከፍተኛ ኤክስፒሪየንስ ትልቅ የሆነ ኤክስፒሪየንስ አለው። ሁለተኛ ነገር የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ዲዛይን ማድረግ ላይ ማኔጅ ማድረግ ላይ ፕሮባብሊ ሰፋ ያለ ግሎባል ኤክስፒሪየንስ አለ። ያለ ለኛ እንደ YetenaWeg ትልቅ የምንማርበት እና ራሳችንን የምናሳድግበት ኦፖርቹኒቲ ይፈጥርልናል ብለን እናስባለን። the other thing ለኛም ለኔትወርኪንግ ይጠቅመናል because EngenderHealth ትልቅ የሆነ ግሎባል ፕሬዘንስ ያለው ኢንስቲትዩሽን ነው። ሪሶርስ ዋይዝም YetenaWeg is a purely virtual የሆነ volunteer based ብቻ የሆነ ተቋም ስለሆነ ሪሶርስ ዋይዝም ሰፖርት ያደርግናል ብለን ሆፕ እናደርጋለን። ከዛ ውጪ ግን ቮለንቲሮቻችን ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ኤክስፐርቲስ ላይ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ላይ በጣም ብዙ በርካታ የሆነ አድቫንቴጅ በርካታ የሆነ ትሬኒንግ በርካታ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ይኖራል ብለን እናስባለን። So the other thing is YetenaWeg what does YetenaWeg bring የሚለውን ነገር እንዲሁ ስናስቀምጥ so ቀደም ሳብሪናም ስትል እንደነበረው everybody ሲል እንደነበረው YetenaWeg is actually a platform understand simplified በሆነ መንገድ understand ለማድረግ YetenaWeg is a platform ያ ፕላትፎርም ስፔሲፊካሊ ሄልዝ አድቮኬሲ ሄልዝ ፕሮሞሽን ላይ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ላይ የምንጠቀምበት ቨርቹዋል የሆነ ፕላትፎርም ነውና እንደ ፕላትፎርም ቤዚካሊ ደግሞ እንደ ቨርቹዋል ፕላትፎርም የተለያዩ አይነት የሶሻል ሚዲያዎችን እንጠቀማለን። so in the 21st century where social media is በጣም day to day activityዎቻችን ውስጥ እንደገባበት ለሄልዝ አድቮኬሲ መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው። I think that's why EngenderHealth ይሄን ነገር መጠቀም ይሄ ነገር እንደ ኤክስፒሪየንስ እንደ ሄልዝ አድቮኬሲ ዳይሜንሽን መጠቀም የተፈለገበት ምክንያት ያ ነው ብዬ አስባለሁ። so እንደ YetenaWeg we believe that we have a big reach for health professionals ትልቅ የሆነ ሪች አለን among the public social media ላይ ትልቅ የሆነ ሪች አለን even among health leaders and policy makers ትልቅ የሆነ ሪች አለን ብለን እናስባለን። ኤስቲሜት ስናደርገው annually more than 500,000 up to 1 million የሆነ ሪች አለን ብለን እናስባለን because ይሄንንም ስንል እንዲሁ በራንደም ነምበርስ ሳይሆኑ we were analyzing our own social media activities እና over the past
3 months only Twitter ላይ የነበረን reach it was 208,000 and Facebook ላይ የነበረን reach it was more than 200,000 as well. ይቅርታ ንክሴ ይቅርታ so ይሄ እንግዲህ just on Twitter and Facebook no we know that YetenaWeg ኢንስታግራም ላይ ቴሌግራም ላይ መልቲፕል የሆኑ ፔጆች አሉ ክለብ ሃውስ እና የተለያዩ ፖድካስቶች ላይ በርካታ የሆኑ አክቲቪቲስ እንሰራለን የዙም ዌቢናሮቻችን ዩቲዩብ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ሌላው YetenaWeg ሊያመጣ የሚችለው ነገር ከሄልዝ ፕሮፌሽናሎች ጋር በጣም አትራክቲቭ የሆነ ኮሚኒኬሽን እና ትረስት አለን ብለን እናስባለን ያም በተለያዩ ነገሮች ይገለጣል ያ ደግሞ የምናስባቸው እንደ YetenaWeg EngenderHealth ፓርትነርሺፕ የምናስባቸው ነገሮች ኢምፕሊመንት ለማድረግ ትልቅ ቱል ነው ብለን እናስባለን ከሜዲካል ስኩሎች ጋር ከሜዲካል ስቱደንትስ ጋር ከሌሎች ሄልዝ ሳይንስ ስቱደንት እና ኮሌጆች ጋር ደግሞ ያደገ ያለ ኮኦፕሬሽን አለን ከመልቲፕል ሜዲካል ኮሌጆች ጋር የተለያየ አይነት ኮላቦሬሽን ለመጀመር ዲስከሽኖች ላይ ነን ያለነው ኦሬዲ ማብረን እየሰራናቸው ያሉ ነገሮች አሉ ሌላው ቅድም አቶ አስገድ ሲል እንደነበረው ከጤና ሚኒስቴር ጋር ጠንካራ የሆነ ፓርትነርሺፕ አለን ከኤማ ጋራ በሲኤምኢ እና ኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዴቨሎፕመንት ጠንካራ የሆነ ነገር አለን ቅድም ሲባሉ የነበሩት ተቋማት እንደ Ethiopian Society of Cardiac Professionals Ethiopia Dermatovenerology Society አሁንም ደግሞ ኦን ፓይፕላይን ያሉ ሌሎች ኦርጋናይዜሽኖች አሉ ያ ሊንክ ለEngenderHealth ተጨማሪ ሆነ ኔትወርኪንግ ኦፖርቹኒቲ ይሰጣል ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ ከኔ ቀጥሎ ዶክተር ብስራት ስለ ጎሉ ስለ ቪዥን ወደፊት ደግሞ ኤክስፔክት ስለምናደርጋቸው አውትካሞች ብሪፍሊ የምትለን ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ በኔ በኩል በጣም አመሰግናለሁ thank you so much አብዛኛውን ነገር ዶክተር ብሩክ ሜንሽን አድርጎታል እኔ simply overview መስጠታችሁ why we partnered with YetenaWeg as well as ደግሞ what are we expecting out of this ምን አይተን ነው ምንድነው የምንጠብቀው የሚለውን ለማየት ያክል ነው so እንዳልኳችሁ አንደኛ reason for partnership እናያለን ሁለተኛው the vision and goal out of this partnership who are we targeting our targeted population and expected outcome ከኔ ጋር እናያለን ማለት ነው so mention ለማድረግ እንደተሞከረው EngenderHealth Dr. Mengistu እንደነገራችሁ is a leading global health organization committed to advance sexual and reproductive health and rights and gender equality whereas YetenaWeg is a virtual volunteer platform and network of health professionals experts engaged በማድረግ like promote health awareness like promotion creating mentorship platforms እና health professionals ደግሞ እርስ በራሳቸው እንዲማማሩ የሚያደርጉበት it's a volunteer platform so እነዚህ ሁለት ኦርጋናይዜሽኖች join ሲደራረጉ what are we expecting የሚለውን ስናይ አንደኛው we're going to establish a partnership and collaboration to work together to advocate for improved attention to SRHR so the first objective that's going to be is SRHR በደንብ to the public attention ለማምጣት ነው ማለት ነው the next one is awareness creation and the next is identify areas of research and policy dialogue so እነዚህን ሁሉ ስናደርግ we're aiming for long lasting change on areas of SRHR and gender equality in Ethiopia ማለት ነው so our vision is health promotion አንደኛ public awareness increase በማድረግ የhealth professionalዎችን ደግሞ ካፓሲቲያቸውን build በማድረግ competency and skill based የሆነ enhance ተደርገው ይወጣሉ የሚል ተስፋ አለን and also enabling environment where people can access their SRHR rights and SRHR-ዎችን ደግሞ access አድርገው በደንብ መጠቀም የሚችሉበትን environment build እናደርጋለን and key thematic areas we're going to be collaborating with YetenaWeg is አንደኛ SRHR and gender education information dissemination through digital platforms እንደምናውቀው YetenaWeg የተለያዩ የዲጂታል platforms or social media አሏቸው so በእነሱ የSRHR and gender education information disseminate እናደርጋለን the second one is CPD ወይም continued professional development through mention እንደተደረገው ዶክተር ሳብሪና እንዳለችን የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም አላቸው so through that we're going to train healthcare professionals on SRHR and gender the third one is policy advocacy which is going to be again on SRHR and gender equality especially ደግሞ health professionalዎችን ታርጌት በማድረግ policy makers and other SRHR and gender stakeholders ታርጌት በማድረግ on these three thematic areas አብረን collaborate እናደርጋለን so target population or who are we targeting የሚለውን ስናይ አንደኛ
general population ያሉትን ሰዎች በሙሉ ታርጌት እናደርጋለን through our awareness creation creates እናደርግ information dissemination ስንሰራ general population actually ይሆናል. The next one is the CPD or mentorship program actually ሲሆን including doctors, nurses, midwives, health officers and etc. እነዚህን በሙሉ ያማከለ የCPD program or mentorship program ይኖረናል ማለት ነው. The third one specifically ደግሞ adolescents and youth target ያደረገ various የሆኑ activities ይኖረናል. So our target population እነዚህ ሶስት ይሆናሉ ማለት ነው. ስለዚህ የሶሻል ሚዲያ ሪቻቸውን ስናይ YetenaWeg ቅድም ሜንሽን ተደረገው at least 500,000 targeted health interested audiences አሉ. like በዘጠና ቀኖች ብቻ especially Facebook እና Twitter page ላይ የታዩ ማለት ነው. ከዛ በተረፈ ግን Facebook ላይ Twitter ላይ Instagram ላይ Telegram Zoom Clubhouse YouTube and audio channels like Spotify Apple በእነዚህ ሁሉ ከYetenaWeg ጋር አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው. so all of our activities በእነዚህ ሶሻል ሚዲያ አውትሌቶች ፎከስ አድርገን or እነዚህን ተጠቅመን ፖፑሌሽኖችን ሪች እናደርጋለን. The next is going to be what are we expecting? ምንድነው የምንጠብቀው እኛ ኮላቦሬት ስናደርግ? አንደኛው increased የሆነ awareness on SRHR issues to the public ይሆናል ማለት ነው. ስለዚህ the public ያሉት citizens or ህብረተሰቡ SRHR issue ላይ የተሻለ awareness ይኖራል ማለት ነው. ሁለተኛው ደግሞ health professionals will be capacitated with the necessary knowledge and skills on different SRHR topics. ስለዚህ የጤና ባለሙያዎችን through our CPD programs or through our mentorship programs በደንብ capacity አድርገን ስኪላቸውን not only SRHR related የሆነ topics also soft skills የሆኑትን በደንብ enhance አድርገን እናወጣቸዋለን. The next is adolescents and youth will have evidence-based SRHR information about their sexual reproductive health and rights. ስለዚህ evidence-based የሆነ አንድ አፍላ ወጣትና ወጣት ትክክለኛ የሆነውን ኢንፎርሜሽን ለማግኘት about sexual reproductive health ወደኛ መጥቶ ትክክለኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን ያገኛል ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን. So በመጨረሻ እንደሚባለው if you want to go fast go alone, if you want to go far go together. Going after this እኛም ከYetenaWeg ጋር ኮላቦሬት በማድረግ we're hoping we'll make everlasting change on SRHR and gender. So this is all about our partnership. Thank you. Back to you, Jaime. ናይስ የሆነ ጥሩ የሆነ ኤክስፕላኔሽን ነበረ። አሁን ቀጥሎ የሚኖረን presentation on sexual and reproductive health and rights in Ethiopia የሚለው የዛሬው ዋና ቶፒካችንን ዶክተር መንግስቱ ተፈራ ፕሬዘንት ያደርግልናል። ዶክተር መንግስቱ ሬዲ ከሆንክ መቀጠል እንችላለን። Okay, thank you. ሃይማኖት ሳይል Okay, I hope it is shared now. Yes, Okay. Okay, በዚህ ሴሽን እንግዲህ ያለን ሜን ኦብጀክቲቭ ፕሬዘንቴሽን አንደኛው በኢትዮጵያ ኮንቴክስትስ SRHR ምን ይመስላል እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው ነው ኤክስፕሌን concepts and components of SRHR ምን እንደሆኑ ዲስከስ እናደርጋለን። The other thing is we'll overview the national policy response for SRH, specifically for adolescent and youth sexual reproductive health. And finally, we'll see the national challenges against SRH. Okay. ያው እንግዲህ SRH ዲፋይን ሲደረግ ያው መጀመሪያ ሄልዝ ነው ዲፋይን የሚደረገው። እንግዲህ ሁላችሁ እንደምታውቁት ሄልዝ is a complete
physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. ይሄ እንግዲህ ማለት አብዛኞቹ የሀገራችን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ዶክመንቶች ላይ ሄልዝን ኤስአርኤችን ዲፋይን ስናደርግ ወይም ደግሞ ፖሊሲ ጋይድ ስናወጣ ይሄንን የደብሊውኤችኦ ዴፊኒሽንን ሄልዝን ቢዮንድ ኢንፈርሚቲ ኤንድ ዲዚዝ ያለውን የሶሻል ዌልቢንግን እና በአጠቃላይ ሁኔታዎችን ሁሉ የሚዳስስ ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ያው SRHR የሚያጠቃልለው ሁሉንም ranges of sexuality, the cognitive and emotional and physical aspects of sexuality የሚያጠቃልል እንደዚሁም ደግሞ gender እና reproduction ይሆናል ማለት ነው። እና በዚህም ማንኛውም ሰው ወይንም any individuals should have the ability to make free and informed decisions about their sexual and reproductive lives, not free from violence, coercion ወይም የውዴታ ግዴታም ሳይሆን ማለት ነው። እና ምንም አይነት ዲስክሪሚኔሽን ሳይኖር ወይም ልዩነት ሳይኖር ራይቱን ሪስፔክት የሚያደርግበት ማለት ነው SRHR። እና ለምንድን ነው ስለ SRHR ዲል ማድረግ ያለብን ስንል እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው የግሎባል አጀንዳ ነው። it is one of የቀጣይነት የልማት ግብ 2030 ላይ ኮንክሉድ የሚደረገው አሉት ከ17 ግቦች መካከል ሄልዝ ሲባል SRHR ሁለቱ ቦታዎች ላይ ኮሚኒኬት ሊደረግ ይችላል። አንደኛው ጀንደር ኢኳሊቲ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ጉድ ሄልዝ ኤንድ ዌልቢንግ ፎር ኦል። እንደዚሁም ደግሞ በዳይሬክትሊም ሆነ ኢንዳይሬክትሊ ሌሎችንም የኤስዲጂ ጎልስ SRHR ሊነካ ይችላል። ለምሳሌ ኳሊቲ ኤጁኬሽን ስንል ያው ስኩል ሄልዝ ላይ ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋል ኤጁኬሽን ወይም ደግሞ ላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን አንደኛው ሊሆን ይችላል። አንደኛው የቴማቲክ ፖይንት ሊሆን ይችላል። so it is globally it is important እና SRHRን አድረስ ማድረግ ያለብን በሀገራችን because we are one of the signatory countries of SDG and other UN declarations. እና በዚህ SRHR በኤስዲጂ ላይ ምንድን ነው አድረስ የሚያደርገው ኒውቦርን ዴዝን፣ ዩኒቨርሳል አክሰስ ቱ ሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኤንድ ማተርናል ሞርታሊቲን አድረስ ያደርጋሉ። ሁለት ጎል ማለት ነው። እና በዚህ በ2030 የተቀመጠው ግብ አንደኛው የእናቶችን ሞት መቀነስ ነው። ሁለተኛው የጨቅላ ህፃናትን ሞት በመቀነስ ነው። ሌላ ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህፃናቶችን መቀነስና በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለሁሉም የኤስአርኤች ኬር እና ሰርቪስ እንደዚሁም ኳሊቲ ኢንፎርሜሽን እና ኤጁኬሽን ፕሮቫይድ ማድረግ አጠቃላይ ከሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ጋር ኢንተግሬት አድርጎ በናሽናል ፕሮግራሞች ላይ የተሳለጠ ፕሮግራም እንዲኖር ማድረግ የቀጣይነት ያለው የምዕተ ዓመቱ ግብ ነው የሚሆነው። እና በዚህም ኤስዲጂ 3 እና 5 ይካተታል ማለት ነው። እና ፎሎዊንግ ዚስ በሀገራችን SRH ሰርቪስ ብለን ያው የተቀመጡት አድረስ የምናደርጋቸው ፖይንቶች SRH ስንል ማተርናል ሄልዝን እና ኒውቦርን ሄልዝን ኢግኖር አያደርግም፣ ያካትታል። ምክንያቱም ማተርናል ሄልዝ ኒውቦርን እንግዲህ ስንል ያው በተለይ አዶለሰንት ዩዝ ላይ ስንመጣ በጣም the most ignored የሆነና meaningful የሆነ ወይም ደግሞ በተግባር እገዛ የማይደረግላቸው ግሎባል ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ሳብ-ሳሃራን ካንትሪስ ኢንክሉዲንግ ኢትዮጵያ የሜሪድ አዶለሰንት ብዛት በከፍተኛ መሆን እንደዚሁም ደግሞ ሜሪድ አዶለሰንትን ከወለዱ በኋላ እንክብካቤ ካልተደረገላቸው
እና ኢፌክቲቭ የሆነ ማተርናልና ኒውቦርን ሄልዝ ኬር ካልተሰራ ያው ራሱን የቻለ ቻሌንጅ እና ተግዳሮት ነው የሚሆነው ማለት ነውና እዚህ ላይ ያው አድረስ የሚደረግ ማተርናል እና ኒውቦርን ሄልዝ the life cycle approach starting from adolescent pregnancy postpartum እና ከዛም ደግሞ ኒውቦርን እንክብካቤ ማድረግና ልጆችንም እንደዚሁም ደግሞ አዶለሰንስ ከሚደርሱ ያሉትን በላይፍ ሳይክል አፕሮች በሁሉም ኤሪያ ላይ የሚሰሩ ኢንተርቬንሽኖችን ያካትታል። ሌላ ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋል ኤጁኬሽን ወይ ደግሞ ላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን ኮንቴክስቹዋሊ ካንትሪስ global after global agreement based on their contexts በትምህርት ቤቶች ላይ ካሪኩለም ቤዝድ የላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን እና ኮንቴክስትን እና ካልቸርን አድረስ ያደረገ እንደዚሁም ኤቪደንስ ኢንፎርምድ የክህሎት የሚደረስበትን ሁኔታ ያመቻቻል። ሌላ sexual health and well-being ነው። ይሄም ከላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን ጋር አንድ ላይ ሊካተት ይችላል። the other component is contraception, family planning information service እና በተለይ ቅድም መጀመሪያ ፕሬዘንቴሽን ላይ እንዳየሁት ያው በእኛ ሀገር short acting, long acting, permanent methods of contraception እንደዚሁም ደግሞ የናቹራል methods of contraception awareness እና ተገልጋዮች የሚጠቀሙበትን በምርጫቸው የሚሰራ አንደኛው የሰርቪስ ኤሪያ ነው። ሶ ፋሚሊ ፕላኒንግ እዚህ ላይ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ፖለቲሳይዝድ ነው፣ ሁለተኛ የዲሞግራፊክ ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በጥንቃቄ ፕሮግራም ይደረጋል ማለት ነው። ራይትን ሪስፔክት ያደረገ any couples or any individual or women can use family planning based on their choice without coercion and without discrimination እና በዚህ ያለን ፕሮግራም full free and informed choice ባላና ራይትን ለማስጠበቅ አቦርሽን ኬር እና ፖስት አቦርሽን ኬር ሰርቪስ እንግዲህ በሀገራችን ሴፍ አቦርሽን ኬር ሰርቪስ ኦልሞስት እንግዲህ የጤናው አባላት እንደዚሁ ስመለከት በጣም ናቸው ከናንስ ስመለከትና በጣም ኢነርጄቲክ ጀነሬሽን ነው። ግን በኦልሞስት እኔ ጂፒ በነበርኩበት ጊዜ ወይ ኢንተርንሺፕ ላይ አንሴፍ አቦርሽን በጣም ሃይ የነበረበት ማተርናል ሞርታሊቲ 33% በአንሴፍ አቦርሽን ነበረ የነበረውና ግን now after 2005 change in penal code in Ethiopia now if unsafe contribution ወደ 4% በታች ነው ለማተርናል ሞርታሊቲ እና ይሄ ትልቅ SRH ላይ ሀገሪቱ ሰክሲድ ያደረገችበት ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሲነጻጸር ኦልሞስት ኢኩቫለንት የሆኑ ሀገሮች የ20 ዓመት ልዩነት ነው ያለን በዚህ ሰርቪስ ላይ በፋሚሊ ፕላኒንግ እና በተለይ ደግሞ በሴፍ አቦርሽን ኬር ዙሪያ እና በጣም ትልቅ እንትን ያስመዘገብንበት ኦልሞስት አሁን ብዙ ታሪኮች ብዙ ሂስትሪዎች ከአንሴፍ አቦርሽን ጋር ተያይዘው ታሪክ የሆኑበት ነው። በተለይ ያንግና አዶለሰንት ከመሞት በተጨማሪ ደግሞ ለኢንፈርቲሊቲ አሁን ላለው ኢንፈርቲሊቲ በጣም ትልቅ ገባር የሆነው አንሴፍ አቦርሽን የነበረ በፊቱ ፕራክቲስ ነው እና በዚህ ላይ ሀገራችን ብዙ ስራ ተሰርቷል። ሌላ የፕሪቬንሽን ኤንድ ትሪትመንት ኦፍ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ሞርቢዲቲስ ላይክ ፕሪቬንሽን ኤንድ ትሪትመንት ኤንድ ስክሪኒንግ ኦፍ ሰርቫይካል ካንሰር እና ሌሎችንም አድረስ የሚደረግበት አንዱ ኮምፖነንት ነው። HIV እና STI ሌላ ጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ፕሪቬንሽን ሪስፖንስ እና ሴክሹዋል ቫዮለንስ እንደዚሁም ኤርሊ ሜሬጅ እና ፊሜል ጄኒታል ካቲንግ ይሄንን አድረስ የምናደርግበት አንዱ ኮምፖነንት ኦፍ SRH ሰርቪስ ነው። በሀገራችን አሁን በተለይ ሂዩማኒታሪያን ሴቲንግ ዲው ቱ ኮንፍሊክት እንደዚሁም ናቹራል ዲዛስተር ኤኒ ክላይሜትም ሊሆን ይችላል ወይንም ፍለዲንግ ሊሆን ይችላል እና በዚህ ምክንያት በተለይ ሰዎች
ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ሲሆኑ ህፃናት ሴቶች እንደዚሁም ደግሞ ወጣቶች ናቸው በጣም የሚጎዱትና ለሴክሹዋል ቫዮለንስ እንደዚሁም ጀንደር ተመርኩዞ ብዙ ቫዮለንስ የሚደርስባቸው ይሄ አሁን በሀገራችን ኤግዚስቲንግ ያለ ችግር ነው። አርሊ ሜሬጅም ያው በሀገራችን ብዙ ስራ ተሰርቷል። ኦልሞስት ከ60% ወደ 40% የወረደ ቢሆንም ግን አሁን ካለው ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ኦልሞስት የ2 ዓመት ዳታ ነው የሚኖረው። ሌላ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት እስካሁን ያለንበት የኤስአርኤችአር እንግዲህ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ አሁን ያለን ኤችኤስቲፒ የኤችኤስቲፒ 2 ላይ ያለን እቅድ በ2025 ከ41% ወደ 50% መድረስ ነው። ሌላ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬትስ ከ4.1 ወደ 3 መድረስ ነው። እንግዲህ ኦቨር 2 ዲኬድስ ከ2020 ጀምሮ ያለን ከቴፋር ወደ 4.6 የነበረ አሁን ወደ 4.1 ወርደናል። ኮንትራሰፕሽን ፕሪቫለንስም ከ6 ወደ 41 ከ8 ኦልሞስት ወደ 41% ደርሰናል ኦቨር 15 years። እንግዲህ ኢዲኤችኤስ የተጀመረው በ2000 ነው። ከዛ በኋላ 2005 2011 2016 እና በዛ ሲሪያሊ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፕሩቭመንት ሀገሪቱ አስመዝግባለች እና ትልቅ ኮሚትመንት ነው በእውነቱ። አንሜት ኒድን በምናይበት ጊዜ ያው በተለይ ቲኔጅ ከ15 ሌት አዶለሰንት የምንላቸው ከ15 እስከ 19 ዓመት ያሉት ከ20 ወደ 20% ነው ያለን እና በጣም ከፍተኛ ነው እና ወደ 10% ማውረድ ነው ያለን እቅድ። ፎር ዩዝ ከ20 እስከ 24 ዓመት ያሉትን 18% ወደ 10% የማውረድ የሚኒስትሪ እቅድ አለ እና እነዚህም የምታያቸው አዶለሰንት ፕሬግናንሲ ሬት እንግዲህ 13% 12% አካባቢ ነው። እንደዚሁም ግን ይሄ ዳታ ማሰብ ያለብን ከኮቪድ በፊት የነበረ ዳታ እና ከኮቪድ በኋላ ነገሮች እና ሀገሪቱ ያለችበት ሁኔታ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። ግን ሆኖም ግን the country is committed to reduce adolescent pregnancy rate too. እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ያው ዋናው ችግር ምንድነው ዩዝ ላይ ስንል ኦልሞስት ሪስኪ ሴክሹዋል ፕራክቲስ ነው እና ሞር ዛን 2/3 ኦር ሞር አራውንድ 63% ኢንተርቪው ሲደረጉ have multiple sexual partners. So child marriage is an issue. Early child bearing following that is an issue. Unintended pregnancy እና አብዛኞቹ አሁንም ያሉት የአንሴፍ አቦርሽን ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት የዩዝ ጋር የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የምታዩት የሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ማይልስቶንስ ነው። ሚዲያን ኤጅ መቼ ነው በገጠርና በከተማ በእርግጥ ይለያያል። በዚህ አሁን የ2016 ሪፖርት ያለን ላይቭ ሪፖርት ላይ እና የሀገሪቱ ዶክመንት ወይም ደግሞ የፖሊሲ ዶክመንት የተዘጋጀበት ዳታ ነው። ይሄ ሩራል ዊሜን ፈርስት ሴክስ 16 ዓመት አካባቢ ላይ ነው። ኦፔራስ ኢን አርባን 18 ነው። ኦልሞስት ቲኔጅ ላይ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ የምንመለከተው ያው ፈርስት ሴክስ እና ፈርስት ሜሬጅ ኦልሞስት ሀገሪቱ ህግ በታች ነው ማለት ነው። እና ሀገራችን ከ18 ዓመት በታች ያለ ሜሬጅ ይከለክላል ከ2000 ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ህግ ቢወጣም ነገር ግን ኢፌክቲቭሊ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊነቱ በጣም ቻሌንጅድ ነው ዲዩ ቱ መልቲፕል ፋክተርስ እና ሰርፕራይዚንግሊ በሁለቱም እንደምታዩት ፈርስት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ካደረጉበት በኋላ እና ፈርስት ሜሬጅ ከነበረበት ኮንትራሰፕሽን የሚጠቀሙበት ጊዜን ስናየው ኦልሞስት በ5 በ6 ዓመት የተራዘመ ነው የሁለቱም ማለት ነው። እና ይሄ የሚያሳየን አንሜት ኒድ ፎር ኮንትራሰፕሽን ሃይ ነው። አንኢንቴንድድ ፕሬግናንሲ እና አንዋንትድ ፕሬግናንሲ ቀጥሎም ደግሞ የሚመጣው ኮምፕሊኬሽን
ሃይ ነው የሚሆነው ማለት ነውና አትሊስት ይሄንን ጋፕ ፈርስት ሴክስ እና ፈርስት ሜሬጅን በመግፋት እና የኮንትራሴፕሽንን ኢፌክቲቭሊ የሚጠቀሙበትን ኢንፎርሜሽን አድረስ በማድረግ ይሄንን የማጥበብ ስራ ይኖርብናል ማለት ነው እና አሁን በባለፈው የነበረኝ ይሄ ከሚኒስትሪ የወሰድኩት ዳታ ነው እንግዲህ አዶለሰንት ላይ እና የዩዝ ላይ ስንመጣ አንደኛው ቻሌንጅ የቲኔጅ ፕሬግናንሲ መጨመር ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር የቲኔጅ ፕሬግናንሲ ስታተስ ይሄንን ይመስል ነበር ከ2014 ጀምሮ 2.8 ከ3 እስከ 4 ያለ ኦልሞስት ፍላት ነበረ ነገር ግን ልክ 2019 ካለቀ በኋላ ኮቪድ ከመጣ በኋላና ልክ አፍተር ዘ ኢመርጀንስ ኦፍ ኮቪድ ትምህርት ቤቶች ይዘጋሉ የተለያዩ የፍርድ ቤቶች ለኢንፎርስመንት የመሳሰሉት ነገሮች ያው ሰርቪስ አገልግሎቶችም የተዘጉ ስለነበረ ቲኔጅ ፕሬግናንሲ አብራፕትሊ ነው የጨመረው ከዛ በኋላና ብዙ ፋክተሮች ማለት ነው እና ይሄ የሚያሳየው ምን ያክል ቻሌንጅ እንዳለን ነው ቅድም ለመቀነስ የታሰበ ቢሆንም ነገር ግን በጣም እየጨመረ የሚያሳይ ነው እና በኢንፎርሜሽን ደረጃ ደግሞ ምን ይመስላል ስንል አንድ የታዘብኩት እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደተከታተል ነው ባለፈው የ12ኛ ክፍል ማትሪክ እንኳን የሚፈተኑ ተማሪዎች በ3 ቀን ውስጥ ምን ያክል ሰው ነው በየዩኒቨርሲቲ የወለደውና እኔ ያ ሪፖርት መዘገቡ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ኮሜንቶችን ስመለከት ነበርና ከሊቅ እስከ ደቂቅ ያሉት ኮሜንቶች ሞር የቀልድና ብዙ ውሃ የሚያነሳ ኮሜንቶች ነበሩ የነበሩትና ዜናም የሚዘግቡት ምን አይነት ቻሌንጅ እንደሆነ ሳይሆን ልጆቹ በሰላም መገላገላቸውንና በቃ ሲስተሙ ሄደው መፈተናቸው ችግር እንደሌለው ነበር የሚያሳዩትና ስቲል የሴክሹዋሊቲ ወይም ደግሞ ላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን ትምህርት ቤት ላይ እንደ አስፈላጊነቱን የሚያሳይ ዶክመንት ነው ይሄ ኤቪደንስ ነው ሌላው ደግሞ ከአጠቃላይ ከማህበረሰቡ በተለያየ ሴክተር ሞራል ላይ እንዲሆነ ኢንተርቬንሽን እንደሚያስፈልገን የሚያሳይ ነገር ነው የሚያሳየውና ያው አንድ ተማሪ ትምህርት ሳትጨርስ ልጅ ወለደች ማለት መቼ ነው ወደ ትምህርት ቤት የምትመለሰው it's quite difficult to guess ለሚቀጥለው ዓመት ይፈተናሉ የተባሉት ራሱ ላይ ፈተኑ ይችላሉ የሚያጋጥማቸውን ነገር አናውቅም እና እነዚህ ደግሞ የወለዱት በጣም ቲፕስ ኦፍ አይስበርግ ናቸው አቦርሽን የነበራቸው ይኖራሉ ሌላ ደግሞ ገና ያረገዙና ወደፊት የሚወልዱ ብዙ ይኖራሉና ቲኔጅ ፕሬግናንሲ በጣም ከባድ እንትን ነው so this is a follow up of high risk sexuality እና በአጠቃላይ እንግዲህ በሀገሪቱ ስናይ ኢኒኳሊቲስ እናያለን የዳታዎች የሁሉም ሰርቪስ ቶታል ፈርቲሊቲ ሬትም ሲፒአሩም ማተርናል ሄልዙም ስናይ ሞር አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ኦልሬዲ ዴቨሎፕድ ወይም ትልቅ ሪጅን የምንላቸው ለተርሚኖሎጂው ማለት ነው እዛ ላይ ነው በብዛት ኢንተንሲቭሊ ፓርትነር የሚሰራው እና ሌሎችም ያሉት እና ኢንአክሰስ ሊሆኑትና ዲስአድቫንቴጅ ሊሆኑት ቦታዎች ላይ ስናይ ያው ኦልሞስት እዚህ ብዙ ፋክተር ሊኖር ይችላል ግን በጣም አፋር ሶማሌ ሃይ ነው ኦሮሚያም እንደዚህ የሚያሳያለ ኤስኤንኤንፒ ማለት ነው እና በአጠቃላይ ከገጠር ከከተማ እና ከገጠር ሲወዳደር በሁለት እጥፍ በገጠር ላይ ከፍተኛ የሆነ ነው ያለው እዚህ ላይ የምናየው እንግዲህ የአጠቃላይ የላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን ኢምፖርታንስነቱን ነው የሚያሳያችሁ ይሄ ዳታ እንግዲህ ትምህርት ቤት አቴንድ የማያደርጉት ፕሬግናንሲ ሬቱ ሃይ ነው ስለዚህ እነዚህን አድረስ የምናደርግበት ፕላትፎርም በጣም አስፈላጊ ሆኖ ነው የሚታየው ሌላ የትምህርት ኢንጌጅመንታቸው በጨመረ ቁጥር ይቀንሳል ነገር ግን ቲቢቲ ላይ እና ወይም ኮሌጅ የሚማሩ ተማሪዎች ላይ ደግሞ ትንሽ ከፍ ይላል ይሄ ማለት ከቤተሰባቸው ርቀው ሊሆን ይችላል የዚህ ምክንያት እና ስለዚህ የአድቮኬሲ ኢንፎርሜሽን እና
ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ኢዝ ሃይሊ ኢምፖርታንት እና ወደፊት መስራት ያለብን። እንግዲህ የሀገራችን ፖሊሲ ሪስፖንስ ምን ይመስላል ስንል እንግዲህ አብዛኞቹ ፖሊሲዎች በተለይ SRHR ከምን ተከትሎ ነው? ICPD 1994 ተከትሎ ነው። ICPD ማለት ያው የኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ፎር ፖፑሌሽን ዴቨሎፕመንት በ1994 SRHR በደንብ ፉሊ ዲፋይንድ የሆነበት ከዛም ካንትሪስ ኦቨር 25 years ራሱ ፕሮግረሱን ሜጀር የተደረገበትና በራሳቸው ያንን ተከትሎ ነው ሁሉም እንትን የመጣው እና ግሎባል there are number of global conventions and declarations እና ሌሎችም ኢኒሺዬቲቮች ነበሩ። በ2012 ለንደን ሰሚት ላይ የፋሚሊ ፕላኒንግ 2020 እንደዚሁም ደግሞ የዚህ ፎሎ አፕ ፋሚሊ ፕላኒንግ 2030 የሚባል ኢኒሺዬቲቭ አለ። ይሄም በአጠቃላይ የአንሪችድ የሆነው ኮሚኒቲን አድረስ የሚያደርግ የፋሚሊ ፕላኒንግ በራይት ቤዝድ ኮንቴክስት አድረስ የሚደረግበት ኢኒሺዬቲቭ ነው። የዚህ ግሎባል ኢኒሺዬቲቭ እና ሌላው SCDG ነው። ይህን ተከትሎ ሀገራችን Ethiopia is a signatory of all commitments and the global agenda and also international conventions. Now, following this as a follow-up, we have developed a number of guidelines on SRHR and also family planning 2013 commitment develop ሲደረግ አንደኛው የእንደ ኪ አጀንዳ SRHR ላይ አዶለሰንት እና ዩዝን አድረስ ሊያደርግ የሚችል እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች 4 ኮሚትመንቶችን ያካተተ ኢትዮጵያ ማዘጋጅታለች እና ይሄ የሚያሳየው የሀገራችን ትልቅ የሆነ ቦልድ ኮሚትመንት እንዳላት ነው ለSRHR ፖሊሲን ተከትሎ ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ሚኒስትሪ ከዚህ የበለጠ እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው እዚህ ማሳያቸው። በHSTP2 ላይ እንግዲህ ትልቁ አንደኛው ዶክመንት የሀገሪቱ ሴክተር ትራንስፎርሜሽን ፕላን ነው። ከ2021 እስከ 2025 የተዘጋጀ እዚህ ላይ SRHR ተካቷል እና እንደ ዋን ኦፍ ኢሴንሻል ሰርቪስ እና በተለይም ደግሞ ዩዝ ኤንድ አዶለሰንትም እንደዚሁም ተካቶበታል ማለት ነው። RH ስትራቴጂ አለ፣ የፋሚሊ ፕላኒንግ ጋይድላይን እና የSRHR እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችን ጤና አድረስ ለማድረግ የአዶለሰንት እና ዩዝ ላይ የAOH ስትራቴጂ ከ2006 ጀምሮ ፕሪፔር ተደርጓል እና በሀገራችን እንደ ፖሊሲ አንድ ሰክሰስ ነው። የ2006 እስከ 2011 ከዛም ከ2006 በኋላ 2 ጊዜ ተዘጋጅቷል እና ሁለቱም ሲዘጋጅ ጋፖችን አይደንቲፋይ በማድረግ እና እየተጨመረ ነው እና አሁን ሶስተኛው ከ2021 እስከ 2025 የተዘጋጀው ለየት የሚያደርገው ምንድነው? የሁለተኛውና የመጀመሪያው ላይ ያሉትን በተጨማሪ አሁን ደግሞ ሚኒንግፉል ዩዝ ኢንጌጅመንት እና ሞር ኢምፖርታንት መሆኑን የሚያሳይ ነው እና የዩዝ ኢንጌጅመንት ጋይድላይንም አንድ ላይ ተዘጋጅቷል። ሌላ ያው ቴክኒካል እና ፕሮሲጀራል ጋይድላይን አለ የአቦርሽን ኬር እና በዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከቴክኒካል ፕሮሲጀራል ጋይድላይን በተጨማሪ ፖሊሲን ማለት እና ፕሮግራሞችን ለማስፈጸም ፕሮቫይደሮችን ኢንፎርስ የሚያደርግ ሌሎችም በጎን ህግ ወይም ደግሞ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የወጣ ህግ ፕሮቫይደሮችን ኢንፎርስ የሚያደርግ አለ። ግን ምን ያክል ሚኒስትሪ እንደሆነዋል የሚለው እንደ ኩዌሽን ሆኖ ማለት ነው እና በአጠቃላይ እንግዲህ የዩዝ ላይ ያለን ሰርቪስ አዶለሰንት ዩዝ SRH ላይ ኒርሊ 50% ነው የሚሆነው። ይሄም በሄልዝ ሴንተሮች ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ስንመለከተው ሞር ኢት ኢዝ ክላስተርድ ኦን ኦልሬዲ ቤተር ሄልዝ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ነበረ። ይሄ ያው አሁን ባለው ኮንፍሊክት ምክንያት በጣም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ዳሜጅድ በት in Tigray, Amara and the CNNP has a better record, whereas in Gambela region and other Somali, Afar, it is quite difficult. Service access ያን ያክል አልነበረም። እንግዲህ ሚኒስትሪው ያለን እንትን
ምንድነው ስትራቴጂክ ኢንተርቬንሽን ኢን ዘ ፊውቸር የሚለው አንደኛው ፖሊሲ ጋይዶችን እና ስትራቴጂክ ዶክመንቶችን መጠቀም አንዱ ነው ግልጽ የሆነ መስመር ነው ናሽናል አዶልሰንት ዩዝ ሄልዝ ስትራቴጂ ዘ ኒው ጋይድላይን እሱን ሜንስትሪም ማድረግ እና ፕሮግራሞችን በዛ ኮንቴክስት ዲዛይን ማድረግ ነው use engagement guideline so number of partners are using it እና ፕሮግራም ኤሪያዎቹ ደግሞ የአድቮኬሲ አዌርነስ ክሬሽን እና user responsive facilities through implementation of user friendly service እና younger adolescent እና life skill education ላይ empower ማድረግ ነው age access to quality service እንግዲህ ኳሊቲ ስንል የሚኒስትሪ ኳሊቲ 6 dimension safety equity access availability እና እንደዚሁም ደግሞ ሴፍቲን ሌሎችን የሚያካትት ኳሊቲ ዳይሜንሽኖችን በዛ ኮንቴክስት አድረስ ማድረግ ነው the other thing እንግዲህ meaningful user engagement ስንል ያው ወደፊት ለብቻው ልንመጣበት እንችላለን ያ እንግዲህ use engagement ስንል ብዙ ጊዜ use engage አድርገናል ስንል use has to be included starting from program designing development እና participatory የሆነ implementation ላይ የሚሳተፉበት ያን አይነት ፕሮግራም establish ማድረግ ነው the other thing is the missed point is multi-sectoral coordination and collaboration na different sectors with context በስኩል ያሉትንም out of school ያሉትንም youth and adolescent address የምናደርግበትን እና ኮሚኒቲውን ፓርቲሲፔት የምናደርግበት there has to be a multi-sectoral coordination and collaboration ቻሌንጆቹ ምንድናቸው እስካሁን ስንል ያው ብዙ ነገሮች ሰክሲድ ብናደርግም በሀገራችን አራት አይነት ቻሌንጆች አሉ ጠቅላላ ስናረጋቸው አንደኛው ስትራክቸራል ቻሌንጅ ነው ሌላው ኢንስቲትዩሽናል ቻሌንጅ ነው the other thing is community እና አሁን ያለው የሁማኒታሪያን ሲቹዌሽን ነው እና በስትራክቸራል ቻሌንጅ ላይ ስንመጣ እስካሁን እንዳየነው ብዙ ጊዜ ሀገራችን የፖሊሲ የማውጣት አተገባበር መስመር ማስቀመጥ ችግር የለም ነገር ግን ምንድነው የፖሊሲው በትክክል ትራንስሌት አለመሆን እና still not defined ወደ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉት ጋር ያለ መድረስ ጉዳይና ያ አንደርስታንድ አድርጎ ፖሊሲና ስትራቴጂ ሌጋል ዶክመንትን ወደ ተግባር መግባት አንዱ ችግር ነው ስለዚህ የሴክተሮችን ወደ ብሮደር የሚገቡበትን ሁኔታ መስመር አልተፈጠረም እና አብዛኛው ጊዜ no specific alignment or clear provisions of on contribution of each sector to young people እና ምን ይጠበቃል ወደፊት ቤዚክ ሰርቪስ ሁሉም አቬል መደረግ አለባቸው ሌላ there has to be nationally broad and democratic space to claim rights and expanded participation እና ሌላ የግሎባል ኮሚትመንቶችን እና ሪጂናል ኮሚትመንቶችን ሜይንስትሪም ማድረግና ቴክኖሎጂን አድቫንስ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ዋይድ ስፕሬድ ኢመርጀንሲ ማይግሬሽን ክላይሜት ቼንጅ ወይም ደግሞ ኤኒ ዲዛስተር ሲቹዌሽን ሲፈጠር women young adolescents boys and girls vulnerable ስለሚችሉ እነሱን ኮንሲደሬት የሚያደርግ ፕሮግራም ዲዛይን የሚደረግበት ናሽናሊ ሜይንስትሪም መደረግ ይኖርበታል እና ብዙ ጊዜ በተለይ ሁማኒታሪያን ቦታ ላይ ሄደን ብንጎበኝ በጣም የሚያሳዝንና በጣም ብዙ ችግሮች ነው የምናየው እና ለዚህ ደግሞ ተጠቂ የሚሆኑት pregnant women and young adolescents boys and girls እና በጣም ለከፍተኛ በጀንደር ቤዝድ የሆነ ቫዮለንስም እንደዚሁም ሌሎችም ጥቃቶች ይኖራሉ ማለት ነው ይሄንን ሰናየው እንግዲህ ከፖሊሲ ፐርስፔክቲቭ አሁን ይሄ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በደንብ ቁጥር የወጣ እንትን ነው ፕሮፌሽናሎችን
የተለያዩ ስራዎችን ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሚሰጥ እንትን ነው ህግ ነው። ነገር ግን ኖት ዌል ኮሚኒኬትድ አብዛኛው እንደ ኢንተርቪው ብናደርግ ባለሙያዎች ጋር ምን ይላል የሚለውን ብዙ ችግር ይኖራል እና አብዛኛው የሀገራችን not only SRHR, all the quality issues come from just poor communication with ሳይንሱ ባለሙያዎቻችን የሚማሩት ሞር እንዴት ወደ ህብረተሰቡ ጤና ተደራሽ ይሆናል በምን አይነት መልኩና እንዴት የሚለውን ነገር አንደርስታንድ አናደርገውም በእኛ ሀገር ማለት ነው። the other thing institutional challenge ያው ተያያዥነት አለው ከስትራክቸራል ከቻሌንጅ ጋር lack of coordination እና alignment ነው እና ብዙ ጊዜ ፎከስ የምናደርገው አውትፑት እንጂ እንትን አይደለም። ለምሳሌ የእናቶች ሞት መቀነስ ስንል አጠቃላይ የእናቶች ሞት መቀነስ እንጂ የት ቦታ የትኞቹን የሚለው ነገር አድረስ አናደርግም እና በኤጅ ግሩፕ አናይም ጂኦግራፊካሊ አድረስ አናደርግም እና ሞር ኢኒኳሊቲስ እና የኢኩዊቲ ኢሹ የሚታይበት ነው። the other challenge institutionally ብዙ ቦታዎች ላይ ስንመለከት SRHR ዋናው ኢሹ የያንግ ሆኖ የዩዝ ሆኖ ነገር ግን ፍሬንድሊ SRHR ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ፋሲሊቲ ያለመኖር አንዱ ኢንስቲትዩሽናል ቻሌንጅ ነው በሀገራችን። the other thing human resource ነው እና human resource ስኪል እና ሰፕላይ ኢኩዊፕመንትስ ሊደርሺፕ ፋይናንሲንግ እነዚህ በአጠቃላይ ቻሌንጅ ናቸውና ያንግ ፒፕልስን አንደርስታንድ የሚያደርግ ሲስተም ወይም ደግሞ አንደርስታንድ የሚያደርግ ባለሙያ ችግር ይኖረናል ማለት ነው። ችግር አለብን ማለት ነውና there is equality equity እና gender issue is another challenge. Gender it affects both sexes, both male and men and women, but ግን በሴቶች ላይ ግን የበለጠ የጀንደር ኢንፍሉዌንስ ይኖራል ማለት ነው ካልቸራሊ ተከትሎ። the other thing structurally SRHRን ስንመለከት ስኩል ላይ እንግዲህ ያሉ ቤዚክ ሰርቪሶች በተለይ በገጠር አካባቢ ላይ እና በአንድ አብዛኛው ሀገር ላይ ወይም በሀገራችን ክፍል ስንመለከት ትምህርት ቤቶች በቂ የሆነ መሰረታዊ አገልግሎት ያለመኖር አንዱ ቻሌንጅ ነው። አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች በመሰረታዊ ፍላጎቶችን ያላሟሉና በተለይ ሴት ልጃገረዶች ለአቅመ ሔዋን በሚደርሱበት ጊዜ ትምህርት የሚያቋርጡበት ሁኔታ በጣም በከፍተኛ የሚታይበት አንዱ ምክንያት የመሰረታዊ አገልግሎቶች ያለመሟላት ነው። ይሄ ያው በመረጃ የተደገፈ ነው እና ዋተር እና ስኩል ሄልዝ እንደዚሁም ሴክሹዋል ሄልዝ ሰርቪስ እና ሚኒስትራል ሃይጂን የመሳሰሉት አለመሟላት እና ትምህርት ቤቶች በዚህ ዙሪያ በዚህ ረገድ በደንብ ያልተጠናከሩበት ስለሆነ ነው እና ይሄም ዶነር ድሪቨን እና ወይም ደግሞ ሰፕላይ ድሪቨን ኢንተርቬንሽን ማስኬዳቸው ብቻ ነው። the other thing ያው ኮሚኒቲ ሌቭል ቻሌንጅ ብዙ ጊዜ አንዱ ችግር እንግዲህ ካልቸራል እና ሶሾ ካልቸራል ባሪየርስ አንዱ ዳሮት ሆኖ ብዙ ጊዜ የኤስአርኤች ኢሹ ላይ የያንግ ፒፕል ብዙ ጊዜ ፕሪፈር የሚያደርጉት የራሳቸውን ፒር እና አላይ ሲሆን ብዙ ጊዜ ኢንፎርሜሽን ለፓረንትስ ሼር ያለማድረግ አንድ ኢሹ ነው እና ቤተሰብ ወይም ደግሞ ፓረንትስ ኤንድ ኮሚኒቲ ይሄንን እንደ ትልቅ የግብአት መፍጠር ሲኖርበት ነገር ግን ብዙ ቻሌንጅ ሆነው እና ለልጆች ኳሊቲ የሆነ ወይንም ትክክለኛ ሴፍ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለልጆቻቸው ፕሮቫይድ የሚያደርጉበት ሰርከምስታንስ ይታያል ማለት ነው እና በአጠቃላይ እንግዲህ የሂውማን ሲቹዌሽን ላይ አሁን ሂውማኒታሪያን ሲቹዌሽን ላይ ያለው ቻሌንጅ አንደኛው ያው conflict as you all know all over the country there is a conflict እና ይህን ተከትሎ በጣም ሪፖርት ከሚደረገው በላይ ነው ያለው እንትን ቻሌንጅ
SRHR ኢሹን ወደ ኋላ ሊጎትት የሚችል ማለት ነው the other thing is COVID-19 pandemic ራሱን ችሎ የመጣው እንትን ይኖራል ስራዎችን አቴንሽናችንን አትሊስት እንደሌሎቹ ሀገር ባይሆንም ነገር ግን አትሊስት የምንሰራውን ሪሶርሳችንን ወደዛ shift አድርጎብናል በተጨማሪ ደግሞ አቴንሽናችንንም ከሪሶርስ በተጨማሪ አቴንሽናችንን ወስዷልና ኖርማል ቤዚክ ሰርቪስ የምንከታተልበትን በኮቪድ ምክንያት ብዙ in terms of supply in terms of infrastructure in terms of human resource እንደዚሁም ደግሞ ዳይሬክት ኢምፓክት የነበረው የሀገራችንን SRHR ኢሹ ወደ ኋላ ይጎትታል ማለት ነው the other thing is natural disaster which is droughts over flooding usually in the pastoralist areas ይሄም አንድ ትልቅ ቻሌንጅ ነው so እንግዲህ this is all in short SRHR is a wide issue ነገር ግን እንደመነሻ ሐሳብ በአጠቃላይ በሀገራችን ያለው ናሽናል ኮሚትመንት ይሄንን ይመስላል እና this is all what I have for today thank you very much ሃይማኖት Thank you Dr. Mengi for your clear and precise presentation I believe after the presentation በኋላ ብዙዎቻችን SRHR ላይ ስንት ስራ እንደሚቀር በተለይ ወጣቶችና አፍላ ወጣቶች ላይ ብዙ ስራ መሰራት እንዳለበት ሰርቪሶቻችን ምን ያክል ቻሌንጂንግ እንደሆኑ ማየት ይችላል so ቀጥታ አሁን Q&A ሴሽናችን ጋር በመሄድ I'm seeing ትንሽ የሆኑ ጥያቄዎች እዚህ ቻት ቦክሳችን ላይ ለዶክተር ሰብሪና እና ለዶክተር መንጊ የተቀመጡ ጥያቄዎች አሉ ከዶክተር ሰብሪና ስንጀምር አንደኛው ጥያቄ ምንድነው የኮሚኒቲ ኤጁኬሽን ስትራቴጂያችሁ ምን ይመስላል እንደ YetenaWeg የሚል ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት ስራዎቻችሁ ምን ይመስላሉ የሚል ናቸው ሁለቱ ጥያቄዎች ለዶክተር መንጊ ደግሞ ሞር ኦፍ ተመሳሳይ ናቸው ወደ ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋሊቲ ኤጁኬሽን እንዴት ነው ትምህርት ቤት ላይ የSRHR ቶፒኮችን አድረስ የምናደርገው ገቨርንመንትስ እንዴት ነው አብሮ ለመስራት ኮሚትድ ነው ወይ what are the challenges እና እንዴት አድርገን አፍላ ወጣቶችና ወጣቶችን ደግሞ የኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋሊቲ ኤጁኬሽን ወይም ስለ SRHR እንዴት አድርገን እንስጥ የሚል ይሆናል ሌላ ለዶክተር መንጊ የተቀመጠ ጥያቄ ቻት ቦክስ ላይ ያዩ አይደለም if there's anything I missed Jaime you can jump in if not Dr. Sabrina you can start and we can go to Dr. Mengi thank you Bisrat thank you for the questions ላቀረባችሁልን ቀደም እንዳልኩት YetenaWeg ውስጥ 10 ቲሞች ያሉን እና ሁሉም ቲሞች የራሳቸው የሆነ ኮሊድስ እና ሊድስ አሉ ስለዚህ ጥያቄዎቻችን ነው በደንብ እንዲመለሱ I'll be forwarding the questions to our colleagues ስለዚህ ለመጀመሪያው ጥያቄ ለተጠየቀው ስለ CE በተጠየቀው ጥያቄ ለዶክተር ብሩክ ማስተላለፈው ይሆናል ተቀጣይ ደግሞ ስለ ኳሊቲ ስለ QI የተጠየቀው ጥያቄ ነበር ስለ ከትንሽ ወራት በኋላ ላንች ለምናደርገው ፕሮጀክት እሱን ደግሞ ለዶክተር ፍጹም ፎርዋርድ ማድረግ ይሆናል thank you thank you for the question no አይደለ ጥያቄው የሚለው ነገር community education yeah so probably የቅድሙ presentation ውስጥ ሜንሽን ተደርጓል ግን community engagement sorry community engagement community engagement እንግዲህ በዋነኝነት ከሄልዝ አድቮኬሲ ጋር ተያይዞና ከምንሰራቸው ስራዎች ለምሳሌ ከሴክሹዋል ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ላይ ባለፈው ከቴክ ፔፐር ፓግና ከሴንት ፖል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ዩኒት ጋር ስንሰራ የነበረው አይነት ስራ training about basics of sexual and reproductive health blood donation አይነት ድራይቮች የፈንድሬዚንግ ድራይቮች ስኩል ቺልድረን ላይ ከሜንታል ሄልዝ አንፃር ለመስራት እየሞከርን ያለናቸው አይነት ስራዎች ናቸው ነገር ግን ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት እንዲሁ በእያንዳንዱ ለምሳሌ ሄልዝ ፕሮሞሽን ቲሙ የራሱ የኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ዊንግ አለው
health advocacy ያ community engagement wing አለው ሶሻል ሚዲያም ተመሳሳይና እያንዳንዱ ዲፓርትመንት ልክ እንደሚያስፈልገው እንደ ቅርጹ የተለያዩ አይነት ፕሮግራሞችን ዲዛይን የብሩክ ኢንተርኔት ተቋረጠ አሁንም I guess you can go ahead yes የብሩክ I think እየተሰማ አይደለምና ምናልባት ትንሽ እሱን ጨምሬበት ልሂድና ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት እንደተባለው ቀደም ሳብሪና ሼር ያደረገችው ስላይድ ላይ አራት ሜን ፕሮግራሞች ቢኖሩንም ምናልባት can we stop the screen sharing now so that we can have a discussion YetenaWeg the host can stop the screen sharing so ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንትን በተመለከተ እንዳልነው አራት ፕሮግራሞቻችን ስር በእያንዳንዱ ስር የሚሄድ ነገር ነው ሄልዝ ፕሮሞሽንም አለው አድቮኬሲም ላይ አለ ለምሳሌ ሄልዝ ፕሮሞሽንን በተመለከተ creating awareness about blood drive በየአመቱ የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችም ይኖርናል one aspect of our health promotion ለምሳሌ ወይም health advocacy ለምሳሌ mental health አንድ በጣም ብዙ advocacy ሊሰራለት የሚገባ ነገር ነው so ምናልባት early high school ጀምሮ ያሉ ወጣቶች ስለ mental health ጥሩ ግንዛቤ ኖሯቸው እንዲመጡ በሚኒ ሚዲያዎች በኩል በሃይ ስኩል ሊደርስ በኩል እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት ጀምረናል ከሜንታል ሄልዝ ቲማችን ጋር አድቮኬሲ ላይ እንዳያችሁት ለምሳሌ ኢንክሉሲቪቲ በሄልዝ ኬር ውስጥ አንድ በጣም ያለብን ችግር ነው ለምሳሌ ፕሮቫይድ የምናደርጋቸው ሰርቪሶችም ይሁኑ ከደረስን በኋላ ያሉ ሰርቪሶች for disabled people በጣም አካታች አይደለም ለምሳሌ መስማት የተሳናቸው ሰዎች መተው ኮሙኒኬት ለማድረግ አይችሉምና ምናልባት ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናሎችን የዛ አይነት ትሬኒንጎች ብንሰጣቸው ትሩ ሳይን ላንጉዌጅ ሞር ኢንክሉሲቭ የሆነ ሰርቪስ መስጠት እንችላለን እንላለን ባለፈው በጣም ኢሹ የነበረ ነገር ሜዲካል ስኩል ውስጥ የገቡ ዲሴብልድ ተማሪዎች በምን መልኩ መካተት አለባቸው የሚለው was one of the big issues እና አንዳንድ አድቮኬሲ ዲስከሽኖችን ማድረግ ነበር አሁን ደግሞ we're working closely with Ethiopian Disabled Lawyers Association which is part of our engagement with the community to make sure inclusivity እንዲኖር ማለት ነው ሄልዝ ኬር ሰርቪስ ውስጥ እንግዲህ ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንቱ በዛ መልኩ ነው የሚሄደው ከዛ ባለፈ አግሜን ለበጎ የሚል ልክ አመቱ መጨረሻ አካባቢ የምናደርጋቸው ቻሪቲ አክቲቪቲዎች አሉ በዚህ አመት we did a drive and we were able to give more than 300,000 ኢትዮጵያ ብር እና አንድ itemized የሆኑ ዶኔሽኖችን መስጠት ችለን ነበር ስለ እናት ለተባለ ፋውንዴሽን እና ያው ቻሪቲም አሉ ሌሎች ነገሮችም አሉ ግን ዋና ምን ሰራው ነገር ወደ መሬት መሄድ መቻል አለበት የሚለውን በማሰብ ነው ስለ ኪዋ የተነሳውን ጥያቄ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው እንግዲህ as of January 2023 ምናልባት YetenaWeg for professional የሚል ዌብሳይት ለብቻ ይኖርናል እዛ ላይ ታዩታላችሁ ኢትዮጵያ ሞር ክሊኒካል ስራ ላይና የህክምና እንትን ላይ የምናደርጋቸው አገልግሎቶች ሰርቪሱን መስጠት ቢኖር ሪሰርች ላይ ያለን አክቲቪቲ በጣም አናሳ ነው ብለን እናስባለንና ምናልባት በኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ሪሰርቸርስ ወይም ሌሎች በውጭ ሀገራትም ያሉትን ብናሳተፍ አብረን ሪሰርች ላይ ያሉትን ኖሌጅ ጋፖች መድፈን እንችላለን እንደገና ደግሞ ሀገር ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ሪሰርች እና አካዳሚ አክቲቪቲዎችን መደገፍ እንዲችሉ የአድቮኬሲ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን እንግዲህ ኪዋዩም ፓርት ኦፍ ዳት ነው ኪዋይ ሞር ኦፍ ላይክ በምንሰራበት ቦታ ላይ መደረግ የሚችል መታየት የሚችሉ ለውጦችን ማምጣት የሚችል ሚኒ ሪሰርች ነገር ስለሆነ ክሊኒሺያንስ ኳሊቲ ኢምፕሩቭመንት ፕሮጀክቶች ላይ እንዲሰሩ አንዳንድ ሪሰርች ግራንቶችን ለመስጠት will open the research and QA project in January በዛ ጊዜ ሞር ምንለው ነገር ይኖራል ግን አላማው ክሊኒሺያኖቻችን research and quality improvement ፕሮጀክቶች is part of their training part of their work እንደሆነ እንዲያውቁት ኖሌጁን ፕሮቫይድ ማድረግ ግራንቶችን መስጠትና በዛም ደግሞ ኔትወርኪንግ ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው so we'll say more about that when we launch it in January ግን stay tuned thank you Thank you, Fuse. Dr. Mengi, you can now go ahead addressing the questions. Okay, thank you. የኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋሊቲ ኤጁኬሽንን በሚመለከት ያው እንግዲህ ግሎባሊ ማንኛችንም አንደርስታንድ እንደምናደርገው ጠቀሜታው እንዳለ ሆኖ በእኛ ሀገር ያለው ኢምፖርታንሱ ምንድነው የሚል ነው
ያው እንግዲህ ካለን ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ነው የምንወስደው እና ቀደም እንደገለጽኩት ያው የቲኔጅ ፕሬግናንሲ አንሴፍ አቦርሽን እንደዚሁም ደግሞ ስኩል ድሮፕ አውት ሃይ የሚሆነው ዲዩ ቱ SRHR ኢሹስ ነው ብለናልና ስለዚህ ፎሎዊንግ ዚስ ቻሌንጅ ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋሊቲ ኤጁኬሽን አስፈላጊ ነው እንደ ሀገር ማለት ነው። ግሎባሊ ይሄ ስትራቴጂክ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ የኢምፕሊመንት የኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋል ኤጁኬሽን ጋይድላይን ወይም ደግሞ ስትራቴጂክ ጋይድላይን ሲወጣ ካንትሪስ ቀጥታ አዳፕት እንዲያደርጉት ሳይሆን በሀገራቸው ኮንቴክስት ተግባራዊ እንዲያደርጉት ጋይዳንስ የሚሰጥ ነው እና ይሄንንም ተከትሎ ያው የተለያዩ ሀገራት የተለያየ ኔሚንግ በመስጠት ካልቸራሊ ያለውን ሪሊጂየስሊ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችን ኢሹዎችን አድረስ በሚያደርግ በሀገሪቱ ኮንቴክስት መሰረት ዲዛይን ይደረጋል እና በእኛ ሀገርም እየተሞከረ ያለው ምንድነው ላይፍ ስኪል ኤጁኬሽን ነው። ነገር ግን ወደ ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋሊቲ ኤጁኬሽን ስንል ምንድነው አድረስ የሚያደርገው ኮግኒቲቭ ኢሞሽናል እና ፊዚካል አስፔክትስ ኦፍ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ወይም ደግሞ ሴክሹዋሊቲ አድረስ ያደርጋል እና ኤጅ ኮንቴክስት አድረስ የሚያደርግ ነው እና ምን ያክል በካሪኩለም ዲዛይንድ ነው የሚለውን ነገር ያው ኢንኩዌሽን ነው እና በሀገራችን እየተሰጠ ነው ወይ የሚለው ገና በደንብ እየተሰጠ አይደለም። ነገር ግን ስቲል አሁን ካሉን መረጃዎች አድቮኬት ማድረግ ይኖርብናል እና አንደኛው ስራ መሆን ያለበት በሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ነው እና ይሄ እንግዲህ የአንድ ሴክተር የኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋሊቲ ኤጁኬሽን የአንድ ሴክተር ኢሹ ብቻ ሊሆን አይችልም። የጤና ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያው ኢሹ ብቻ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የትምህርት ኳሊቲን ለመጨመር እና በተለይ አዶለሰንት እና ዩዝ ትክክለኛ ኤጁኬሽን እና ለሀገርም ጠቃሚ ዜጋ ለማውጣት ሲባል ሁሉም ችግሩን ፕሮብሌሙን አንደርስታንድ አድርጎ የሚገባበት የአድቮኬሲ ስራ የግድ ያስፈልጋል ቢዮንድ ዛት እና እንደ ወደ አጀንዳ ካመጣ ነው መጀመሪያ ወደ ኢሹዊንግ ፎር አጀንዳ አድቮኬሲ ላይ ከደረስን ልክ እንደ አጀንዳ ይሆናል ማለት ነው ናሽናሊ። ከዛ ካለው ችግር አኳያ ወደፊት ካልቸራሊ ኤጅ ዋይዝ ሳይንቲፊካሊ ሳውንድ በሚያደርግ መልኩ በካሪኩለም ዲዛይን ሆኖ ሴክተሮች ኮላቦሬት አድርገው ሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ውሜን ኤንድ ቺልድረን አፌር እንደዚሁም ደግሞ የጤናው ሴክተር እንደዚሁም ደግሞ ሌላ የሶሻል ሴክተር እና ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ ዲዛይን አድርጎ መሰራት እንዳለበት ይሰማኛል ማለት ነው አለው ነባራዊ ሁኔታ ማለት ነው። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። እሺ ዶክተር መንጊ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ታይማችን በጣም እየሄደ ነው። ኦልሞስት 3 ሚኒትስ አካባቢ ነው የሚቀረን። ሶ ራፕ አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። አይም ሹር ዩቭ ሲን ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ SRHR የካንትሪያችን ፖዚሽን እና የወደፊት ስራችን የሚጠብቀንን ሶ እንደዚሁ ጀስት ታች አድርገን ለማለፍ ያክል አፕካሚንግ ኔክስት አይ ቲንክ እንደምታውቁት የ16 ቀኑ የሴቶች ጥቃት ላይ የሚያተኩር ካምፔይን ይመጣል እና እንዲሁም ከኢንጀንደር ደግሞ ከየጤናው ጋር ኮላቦሬት በማድረግ የተለያዩ አዌርነስ ክሪኤሽን ሴሽኖች ሜንተርሺፕ ፕሮግራምስ as well as webinars የምናዘጋጅ ይሆናል። ሶ just to say stay tuned እና እጅግ አድርገን ሁላችሁንም በዚህ ዌቢናር ስለተሳተፋችሁ የተለያዩ አይዲያዎቻችን ደግሞ በቻቱ ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። Thank you so much. Anyone from YetenaWeg side, you can conclude. ምናልባት ሰኒ if you want to wrap it up, I think we shared the attendance form. Hopefully we'll be able to share your certificate of participation. This is a webinar, not a CAU.
So we'll share you certificate of participation or attendance for all those who have attended. But make sure that you filled out the forms, and anything left, and you can. Yep. Thank you, Fizay. Thank you, Bisrat, Dr.Mengistu, Sabrina, Brook, Fizay, እንዲሁም ሌሎቻችሁም ጆይን ያደረጋችሁን እንደዚሁም ሃይሚ አልጠራኋት መሰለኝ ጆይን ያደረጋችሁን በሙሉ ብስራት እንዳለችው this is የኢትዮጵያ SRHR ያለችበትን ሁኔታ ያለንን ቻሌንጅ እንዲሁም ፖሊሲዎችን በተመለከተ የምናደርግበት እንደዚሁም ወደፊት ከኢንጀንደር ሄልዝ ጋር ምን እንሰራለን ብለን የምናስበውን ያሳየንበት ፓርትነርሺፓችንን አናውንስ ያደረግንበት ቀን ነው። ስለዚህ we hope everyone will follow us የሚቀጥሉትን CME ሴሽኖች ይኖሩናል፣ ትሬኒንግ ሴሽኖች ይኖሩናል። እንዲሁም አሁን ብስራት ስትል እንደነበረው የ16 days of activism የሚቀጥለው አክቲቪቲ ይሆናልና እሱንም ፎሎ አድርጉ። many of the things you can find it ቅድም ሼር ያደረግነው ሊንክ ትሪያችን ላይ አለ። EngenderHealthንም ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። you can get updated። በተረፈ ግን በጣም ነው የምናመሰግነው ጆይን ስላደረጋችሁን and thank you EngenderHealth team እንዲሁም የጤናው ቲም we are officially partners a couple of days ago ግን ዛሬ officially ሆነናል። we are looking forward to working with you guys and SRHR ላይ ማድረግ የምንችለውን ሁሉ አድርገን awareness create እናደርጋለን ብለን እናስባለን። Thank you. Thank you everyone. Have a nice Thank you very much. Bye. Thank you everybody.